ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وقال تعالى في موضع آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إلى آخر الآية وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني
فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم আমার সাথে সবাই বলুন বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাদ দুজা বিজামালিহি হাসনাত জামিউ ফিসালিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি একটু জিকির করুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ There is no God but one Allah La ilaha illallah jure la ilaha illallah His messenger Muhammad Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah jure la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah When I drink and when I eat I start with Bismillah La ilaha illallah jure la ilaha illallah When my work is all complete I say Alhamdulillah la ilaha illallah la ilaha illallah No one is great but Allah La ilaha illallah jure la ilaha illallah When I promise to be good I say Inshallah ilaha illallah jure la ilaha illallah When I go to read my book I say Rabbi zidni ilma la ilaha illallah jure la ilaha illallah There is no God but one Allah La ilaha illallah When I go to read my book I say help me ya Allah La ilaha illallah La ilaha illallah Always remember till you die You should never tell a lie Always remember till you die You should never tell a lie You'll succeed inshallah
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জুড়ে লা ইলাহা illallah. So come with me, come Baitullah. I'll teach you Kalamullah. I'll teach you Bismillah. I'll teach you who is Allah. I'll teach you who is Rasulullah. La ilaha illallah jure la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. সম্মানিত চোখে চোখ হাজীপাড়া তাকওয়া জামে মসজিদের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিরাট ইসলামিক মহাসম্মেলনে আজকের এই সবার সম্মানিত যোগ্য নির্বাচিত শিক্ষিত সভাপতি সাহেব দামাত বরকাতুল আলিয়া এই মঞ্চে আমার আগে সুললিত কণ্ঠে কালামুল্লাহ থেকে তেলাওয়াত করা আমার আপনাদের সবার প্রিয় আদরের প্রিয় শেখ মুরব্বী জনাব হাফিজ ও কারি রিয়াজউদ্দিন সাহাব দামাত বরকাতুল আলিয়া এই মঞ্চে আমার আগে বক্তব্য রাখা আমার এবং আপনাদের সবার পরিচিত হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম রায়হান সাহাব, যিনি মুহতামিম মিফতাহুল উলুম মাদ্রাসা একাডেমি চেয়ারম্যান, ডিভাইন এডুকেশন আর চ্যারিটেবল ট্রাস্ট কোচিয়াতুলিয়া। এই মঞ্চে উপবিষ্ট আমার পরিচিত অপরিচিত চিনাকি অচিনাকি এতদ অঞ্চলের এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত আকাশের তারকা সমতুল্য সমস্ত হযরত বুজুর্গ উলামায়ে কেরাম, বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত অতি সম্মানিত আমার মুরব্বী বাবাজিরা, জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ এখানে বসে থাকা আমার অতি আদরের কলিজার টুকরা যুবক ভাইয়েরা, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এবং মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দ এবং পর্দার আড়ালে বসে থাকা অতি আদরের সম্মানিতা পর্দানিশীন মা ও ভগ্নীগণ, আমি আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ, ধন্যবাদ, স্বাগতম, মোবাইল খাম যে আপনারা অনেক কষ্ট করে আজকের এই জায়গার মধ্যে সর্বপ্রথম একটি ইসলামিক সম্মিলনের যে ব্যবস্থা আপনারা করেছেন, আর যারা এই সম্মিলনে এসেছেন সুন্দর সুন্দর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, ইটস এ বিউটিফুল ডিসিশন যে আপনারা আল্লাহ এবং রাসূলের মহব্বতে, দ্বীনের নিসবতে, কোরআন এবং হাদিস থেকে কিছু কথা শোনার জন্য, বোঝার জন্য এবং পরকালীন চিরস্থায়ী সুখ শান্তি এবং ভোগবিলাস রিজার্ভেশন নিশ্চিত করার জন্য যারা এসেছেন আপনাদের সবাইকে জানাই আবার অন্তরস্থল থেকে মোবারকবাদ, ধন্যবাদ এবং I'd like to greet and salutation all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. আপনারা কি রাগ করে বসে আছেন? কেউ রাগ করেন নাই তো? তাহলে I have given the salam but you haven't replied. আমি আপনাদের সবাইকে সালাম দিয়েছি, তবে বলতে লাকুম আসসালামু আলাইকুম, কিন্তু এক দুইজনে সালামের উত্তর দিয়েছেন, কিন্তু I haven't said assalamu alayka wa alaykum, but qad qultu lakum assalamu alaykum li jami'. আমি প্রত্যেককে আমি সালাম দিয়েছি। Don't you know that this beautiful salam is an exceptional thing in Islam? It's the beautiful sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. আপনাদের আমাদের সবার প্রিয় রাসূলের একটা সুন্দর সুন্নাহ হলো এই সালাম। এই সালামের যে ওয়ার্ডস গুলো আছে, সেন্টেন্সটা, you will never find in other religions. It is an exceptionally Allah subhanahu wa ta'ala has given us, আমাদেরকে দিয়েছেন এটা সুন্দর একটা সুন্নাহ সালাম। এজন্য আমি আপনাদের সবাইকে সালাম দিয়েছি। সালামের উত্তর দেওয়াটা, রিপ্লাইং অফ দ্য সালাম ইজ দ্য ম্যান্ডেটরি এন্ড অবলিগেটরি ডিউটি ফর অল অফ ইউ। আপনাদের সবার জন্য এটা উত্তর দেওয়াটা ওয়াজিব, ম্যান্ডেটরি, অবশ্যই কর্তব্য, দিবই লাগিব। এই কারণে
সকলোকে মই সালাম দিছো এজনজনক দিয়া নাই আপোনালোকে উচ্চ আৱাজত সালামৰ উত্তৰ দিব বুলি আশা কৰি আমি এটা আকৌ রিপিট করি আছো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা সবাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছি। উত্তর কিন্তু ভালোভাবে হয় না। অনেকে বলেছেন যে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ শব্দের অর্থ কি জানেন? ইফ আল্লাহ ওয়াইজ, যদি আল্লাহ চায়। এখন পর্যন্ত আপনারা ভালো নয় বোঝা যাচ্ছে। আল্লাহ যদি চায় ভালো হওয়ার পরে বলবেন যে আমরা ভালো আছি নাকি? কি বলেন? আরবি এমনি জানি না, কিন্তু যে ইশারা দিয়েছেন মাশাআল্লাহ। আরবি না শিখেও যে আনসার ব্যাক দিয়েছেন, আমি মনে করি এটা একটা আনসার ব্যাক, বাট ইটস নট আ পজিটিভ আনসার ব্যাক, ইটস এ নেগেটিভ আনসার ব্যাক, because we don't know Arabic. And Arabic জানি না এইজন্য। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, if someone asks about your condition, then you should say alhamdulillah, we are pretty well. কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আপনারা কেমন আছেন, তখন কি বলবেন? আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। কি বলবেন? আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। কারণ ভালো রাখার মালিক কে? আল্লাহ। উত্তরটা কমপ্লিট হয় না। সবাই এভাবে হাতটা তুলেন, আঙ্গুল এভাবে ধরেন। আমি যখন আপনাদেরকে বলবো সুস্থ রাখার ভালো রাখার মালিক কে, আপনারা বলবেন একমাত্র আল্লাহ। ভালো রাখার মালিক কে? সুস্থ রাখার মালিক কে? একমাত্র আল্লাহ। আপনাদেরকে এই জায়গায় কে নিয়ে এসেছেন? একমাত্র আল্লাহ। আপনারা বলেন আমাদের সুস্থ রাখার আল্লাহ ছাড়া কেউ আছে? অনেক মানুষ, a lot of people are hospitalized in the hospital. অনেক মানুষ হসপিটালের মধ্যে পড়ে আছে, অনেক মানুষ জেলের মধ্যে পড়ে আছে, অনেক মানুষ বেমার হয়ে বিছানার মধ্যে পড়ে আছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? ঠিক ঠিক। অনেক মানুষ সংসারের ঝামেলায় আজকে এই মাহফিলে আসতে পারে নাই, অনেক ঝামেলা, অনেক কাজের কারণে আসতে পারে নাই। So Allah subhanahu wa ta'ala has given all of you the golden and beautiful opportunity. Allah আপনাদেরকে অনেক সুন্দর একটা চান্স দিয়েছে। মনে রাখবেন, চান্স কামস ওয়ান্স, সুবিধা একবারে আসে, বারবার আসে না। এইজন্য যারা দাঁড়িয়েছেন, those who are standing, I humbly request all of you to come and have a seat this side. Come, আসেন ভাইরা আমার, যুবক ভাইরা, আমিও যুবক, আপনারাও যুবক। খুব খুশি হব যদি আপনারা এই জায়গাটা পূর্ণ করে দেন ইনশাআল্লাহ। খুব খুশি হব মাশাআল্লাহ। এই জায়গাটা ফিল আপ করে দেন ইনশাআল্লাহ। আমি বেশি সময় আলোচনা করব না ইনশাআল্লাহ, আপনাদের ধৈর্য হারানোর আগেই I will conclude my speech ইনশাআল্লাহ। আসেন ভাই, যুবক ভাইদেরকে জায়গা করে দিন। পিছনে যারা আছেন একটু আমরা এগিয়ে আসি ইনশাআল্লাহ। পিছন দিয়ে একটা রাস্তা করে দিন ইনশাআল্লাহ, তারা এইদিকে বসে যাবে। আল্লাহ তুমি কবুল করো। যাই হোক মাশাআল্লাহ, আমি আজকে যে বিষয় আলোচনা করব, আমার টপিকটা, বিষয়টা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যাতে আপনারা যাতে ভালোভাবে বুঝতে পারেন যে আজকে কোন বিষয়ে আলোচনা করা হবে। বিষয় সামনে থাকলে কথাগুলো বোঝা সহজ হয়। কথা বলেন ঠিক কিনা? একটা প্রিফেস, মুকদ্দমা প্রত্যেক কিতাবের শুরুতে থাকে। এই কিতাবের মধ্যে কোন বিষয়ে ডিসকাশন করা হয়েছে, কি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এটা ছাত্ররা যদি আগেই জানতে পারে তাহলে একটা আইডিয়া থাকলে পরবর্তীতে ক্লাসেস চ্যাপ্টারসগুলো বুঝতে সহজ হয়। দ্যাটস ওয়াই আমি আপনাদেরকে অ্যানাউন্স করতেছি আমার টপিকটা আজকে হইল, আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদেরকে একটা দায়িত্ব দিয়েছেন, একটা আমানত দিয়েছেন। এই আমানত যদি আমরা আদায় করি তাহলে শান্তি, আদায় না করলেই অশান্তি। অর্থাৎ জার্জির প্রাপ্য, জার্জির হক দিলেই শান্তি, আর না দিলে অশান্তি। এই জন্য সূরা বনী ইসরাঈল থেকে I have recited the verse number 23 and some other verses I have recited. আমি সূরা বনী ইসরাঈল থেকে একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি 23 নম্বর, এবং তার আগে দুটি আয়াত, কোরআনের অন্য জায়গা থেকে আরেকটি আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি, এবং হাদিসে নববিয়্যা থেকে একটি হাদিস, দুটি হাদিস আপনাদের সম্মুখে আমি উপস্থাপন করেছি। আল্লাহ যদি তৌফিক দেয়, আপনারা যদি মনোযোগ সহকারে শুনেন ইনশাআল্লাহ অনেক ফায়দা হবে। আমলের নিয়ত যদি শোনেন, কারণ একটা জিনিস শিখতে হইলে, জানতে হইলে আপনাদের কয়েকটা জিনিস করতে হয়। TPI সিস্টেম ফলো করতে হয়। What's called TPI system? TPI মানে total physical interaction. টোটালি আপনাকে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে, মনোযোগ দিতে হবে, ইন্টেনশনালি আপনার নিয়ত ভালো থাকতে হবে।
মানে think it, see it, hear it, say it, love it and do it together। আপনাকে চিন্তাও করতে হবে, অবজার্ভ দেখতেও হবে, ভালো করে শুনতেও হবে, আবার মাঝে মধ্যে আমি আপনাদেরকে কিছু বলতেও হবে। এই জিনিসের প্রতি মহব্বতও থাকতে হবে, শেষ পর্যন্ত দোয়া করে এখান থেকে উঠতে হবে। এন্ড ফাইনালি আপনারা যেই কথাটা শিখবেন, you will have to convey to the others with your husband, with your wife, with your children, with your colleagues, with the society, with the global world, you will have to convey to the others, because আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া। একটা জিনিস যদি, একটা বস্তু যদি তুমি জানা, একটা আয়াত যদি তুমি জানা, you will have to convey to the others। তোমার বেলাগত অন্য মানুষক একটু পৌঁছাই দেওয়ার দায়িত্ব is yours, because রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম is no more to the world। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাই, আমরা এতিম নবীর এতিম উম্মত। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমাদের জন্য যেটা আমরা শিখবো অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া, সবার কাছে তাবলীগ করে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। যাই হোক, আমি এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করব। আমি মেহমান, আপনারা হলেন মেজবান। মেহমানের জন্য 3 দিন পর্যন্ত রাসূলের তরিকা হইল, সুন্নাহ হইল, 3 দিন পর্যন্ত তার জেড প্লাস সিকিউরিটি দেওয়া আপনাদের কর্তব্য। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমি তো 3 দিন থাকতে পারবো না। 1-1.5 ঘন্টা সময় আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাইলে দিবেন? আমাকে এখানে রাখি একে একে চলে যাবেন, একটু হাত উঁচু করে আল্লাহকে দেখাই দেন তো। আপনি চলে যাবেন? আপনারা চলে যাবেন? মনে বুঝেন নাই, ইউ হ্যাভেন্ট আন্ডারস্টুড, বুঝতে পারা নাই। কোনে কোনে মুখ মই মুসাফির মানুষ হেকলইকে দোয়া করি আর আমরা উঠে যাব। কোনে কোনে যাব ইনশাআল্লাহ, হাত দাঙ্গি দেখাই দিয়েছেন আল্লাহ। বহুত মানে হাত উঠা নাই, মানে না যাব সাকে, তাই না? আপনারা গুছি যাব নাকি? যে আপনারা হাত জায়গা নাই? না না, গুছি যাব। আচ্ছা, এখানে মাঝে মধ্যে এখানে সাফেফুল আসাম আর বেঙ্গলিও আছে, গতিকে বাংলাও মানে ম্যাক্সিমাম বাংলা মই ইউজ করি, মাঝে মধ্যে অসমীয়া ইউজ করি। যদি বুঝি না পাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ রেইজ ইউর হ্যান্ড, ইনশাআল্লাহ অসমীয়া তেতিয়া বুজাই দিম। ঠিক আছে? বাংলা বুঝি পাই না নাই আপনালোকে? সহজ সরল বাংলা মই কম, কঠিন বাংলা নকওঁ, বুঝি পাব ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে? মাঝে মধ্যে অসমীয়া কম, কোনো অসুবিধা নাই, নো প্রবলেম ইনশাআল্লাহ। Whatever you want, inshallah, I'm 100% ready to discuss। আলহামদুলিল্লাহ, I know the 10th language, প্রায় 10টা ভাষা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দয়া আল্লাহ আমাকে বলার, স্পিকিং করার তৌফিক দিয়েছে, কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু এখানে যেহেতু মেজরিটি মানে বেঙ্গলি, আমরা ডেইলি মানে বাংলাতে বেশি প্রোগ্রাম করি, এই জন্য সুবিধার জন্য ইনশাআল্লাহ বাংলাটা সিলেক্ট করে নিলাম। মাঝে মধ্যে সামটাইমস ইনশাআল্লাহ I will discuss in Assamese, okay? ঠিক আছে তো ইনশাআল্লাহ। তাহলে চলুন আমরা শুরু করি। আমি যে আয়াতটা তেলাওয়াত করেছি, এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়া কাযা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়্যা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত দুনিয়ার মানব জাতিকে একটা নির্দিষ্ট করে একটা ফয়সালা করে দিয়েছেন যে তোমরা যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করো, তারা একমাত্র আল্লাহকে এক জানিয়েই তোমরা তার ইবাদত তোমরা করবে। তার আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। কার ইবাদত করতে হবে বলেন? আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। কারণ দুনিয়ার সমস্ত জাতি জনজাতি গোষ্ঠী, হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান ইহুদি নাসারা, সবের সৃষ্টিকর্তা একজন, তিনি কে? আল্লাহ। এই জন্য আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা যিনি আমাদেরকে বানিয়েছেন তারই আমরা ইবাদত করব। এটা লজিক্যাল কথা, বলেন ঠিক কিনা? আমার ভাইরা, আল্লাহর ইবাদত আমরা কেন করব? কারণ কি? কারণ হইল উনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, উনি আমাদেরকে একটি আমানত দিয়েছেন। আমানতটা কি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের অন্য জায়গায় বলেন, ইন্না আরাদনাল আমানাতা আলাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াল জিবাল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়া আমাদের আসার আগেই আমাদের সাথে আল্লাহ তাআলা কনভারসেশন করেছিলেন, আলোচনা করেছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটি আমানত আসমানকে দিতে চাইলো। আসমানকে বলল, ও আসমান, তোমাদেরকে একটি আমানত দিতে চাইতেছি, আমানতটা যদি রক্ষা করো তাহলে তোমাদেরকে জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ শান্তি আর ভোগ বিলাস তোমাদের নিশ্চিত করে দিব। আমানত নেওয়ার পরে যদি লঙ্ঘন করো
তাহলে জাহান্নামে তোমাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আসমান চিন্তা করলো, যদি আমরা আমানত আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে রক্ষা যদি করতে না পারি তাহলে তো আমাদের বিপদ হয়ে যাবে। এই চিন্তা করে তারা এই আমানতটা গ্রহণ করলো না। তারা আমানতটা অস্বীকার করে দিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ বলল, আমরা এই আমানত আল্লাহ চাই না, কারণ তোমার আযাব ভয়ঙ্কর, এই আযাব আমরা সহ্য করতে পারবো না। সেকেন্ডলি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কথা জমিনকে উপস্থাপন করলেন। জমিন একই উত্তর দিল, যদি আমরা আমানত রক্ষা করতে না পারি তাহলে বিপদে পড়ে যাব, জাহান্নামে যাইতে হবে, দরকার নাই, যেভাবে আছে এইভাবে আমরা ভালো, আর আমরা এটা নিতে চাই না। থার্ডলি আল্লাহ পাহাড়, বড় বড় পাহাড়দেরকে আল্লাহ তাআলা বলল, ও দুনিয়ার পাহাড়, তোমরা যদি আমানতটা নিও, আমানত রক্ষা যদি করো তাহলে সুখ শান্তি, জান্নাতের মধ্যে তোমাদেরকে সুখ শান্তি আর ভোগ বিলাস করাবো। আর যদি আমানত রক্ষা না করো তাহলে জাহান্নামের আযাব তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। ফাইনালি এই মানে পাহাড়গুলোও তারা অস্বীকার করে দিল। তার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব জাতিকে এই আমানতটা উপস্থাপন করলো আর বলল, ও দুনিয়ার মানুষ, এখন এই সময় আমরা দুনিয়াতে আসি নাই, সাত আসমানের পরে আলমে আরওয়াহের জগতে আমাদের সোল, আত্মা, যে আত্মার জগৎ একটা রয়েছে উপরে, আত্মার জগতে লক্ষ লক্ষ বছর আগে এই কনভারসেশন আল্লাহ করেছিল। আল্লাহ বলেছিলেন, হে মানুষ, যদি তোমরা এই আমানতটা নিও তাহলে জান্নাতের চির সুখ শান্তি আর ভোগ বিলাস তোমাদেরকে আমি দিয়ে দিব। আর যদি আমানত নেওয়ার পরে রক্ষা না করো তাহলে জাহান্নামের আযাব তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। এই সময় মানুষে ডাইরেক্ট ডিনাই করলো না, না করে আল্লাহকে পাল্টা প্রশ্ন করলো, ও আল্লাহ, যে আমানত তুমি আমাদেরকে দিবা, এই আমানত যদি রক্ষা করার ক্ষমতা তুমি আমাদেরকে দিবা না, আগে বলো। আল্লাহ বলল, এর ক্ষমতা আমি তোমাদেরকে দিব। তখন মানুষের চিন্তা করার পরে বলল, যদি আল্লাহ আমানত দেয়, পালন করার ক্ষমতাও এবিলিটি যদি আল্লাহ দেয়, তাহলে এটা অস্বীকার করার কি কথা আছে? আমরা অস্বীকার করব না, আল্লাহ তুমি আমানত দিয়ে দাও। তখন তারা accepted the human being accepted the amana. হিউম্যান বিং, মানব জাতি এটা অ্যাকসেপ্ট করেছিল। আপনারা বলেন, এই অ্যাকসেপ্ট আল্লাহ তাআলা নিজে দিয়েছিল না আমরা নিজে নিয়েছি? এটা আমরা চয়েস করছি না নাই? তাহলে আল্লাহ তাআলা বলল, তাহলে সাবধান থাকিও, আমি ইচ্ছা করে তোমাদেরকে দেই নাই, তোমরা ইচ্ছা করে নিয়েছো। মানব চিন্তা করলো, আল্লাহ যদি আমাদেরকে আমানত দেয়, আমানত পালন করার শক্তি যদি দেয়, তাহলে চিরস্থায়ী সুখ শান্তি আর ভোগ বিলাসটা কেন আমরা ছেড়ে দিব? আমরা নিব আর আমল করব আমরা। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইরা, আমার বন্ধুরা, আল্লাহ সাবধান বাণী শুনিয়ে দিল, যদি তোমরা এটা আমানত রক্ষা করো তাহলে জান্নাত, রক্ষা না করলে বিনিময়ে জাহান্নামে যাইতেই হবে, এটা মনে রাখিও। তখন তারা বলল, আল্লাহ ঠিক আছে। আমার ভাইরা, আমার বন্ধুরা, এখন প্রশ্ন হলো, সেই আমানতটা কি? আমানতটা হইল আল্লাহর বিধি বিধান। আল্লাহ যেটু করিবলৈ কইছে এইটো যদি আমি করু, যেটু নিষেধ করিছে এইটো যদি আমি নকৰো, এইটোই হল আল্লাহ তাআলাই দিয়া আমানত। এই আমানত যেজনে রক্ষা কৰিব তেওঁলোকক আল্লাহ তাআলাই চিৰস্থায়ী জান্নাতৰ সুখ শান্তি আৰু ভোগ বিলাস আল্লাহ নিশ্চিত কৰি দিব। যিসকলে এই আমানত লংঘন আৰু দংভ কৰিব, they will enter to the hellfire, তেওঁলোকক জাহান্নামত সোমাই দিয়া হ'ব। আমার ভাইরা, আমার বন্ধুরা, এই যে আমানত, আল্লাহর বিধি বিধান, এই আল্লাহর বিধি বিধানগুলা কি আমরা জানতাম না, জীবনে কোনোদিন জানতাম না। এই বিধি বিধান কি দিয়েছিল এটা আমরা জানতাম না। ফাইনালি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের মাধ্যমে, হাদিসের মাধ্যমে আমাদেরকে এই আমানত কি এইটা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এখন প্রশ্ন হইল, এই যে আল্লাহর সাথে যে আমাদের কথোপকথন হয়েছিল, আমাদের কথা মনে নাই? কেতিয়া হয়েছিল আমি তো কবই নয়, হয় না? হয়। আমার ভাইরা, আমার বন্ধুরা, আমরা মার দুধ খেয়ে বড় হয়েছি না নাই? আপনারা সবাই খাইছেন না নাই? আপনারা যে খাইছেন মনে আছে? বলেন ভালো করে, বিবেক দিয়ে উত্তর দেন, মনে আছে? তাহলে বিশ্বাস করেন কেন? কারণ মা বলছে, বাবা বলছে,
দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন সবাই বলছে এইটা হলো তোমার বাবা, এইটা হলো তোমার মা। এই সাক্ষীর ভিত্তিতে আমরা মেনে নিয়েছি সঠিক উনি আমার বাবা, উনি আমার মা। কথা বলেন ঠিক কিনা? মার দুধ খেয়েছি বাস্তব, এটা সত্য, কিন্তু মনে নাই। 2 দিন আগের কথা যদি তোমার মনে না থাকে, দুনিয়া সৃষ্টি হওয়ার আগেই লক্ষ লক্ষ বছর আগে আল্লাহর সাথে সেই কথোপকথন রূহের জগতে কেমনে মনে থাকবে? মনে থাকবে না, আল্লাহ জানে। ওই জন্যই মনে হলানির জন্যই আল্লাহ তাআলা নবীর মাধ্যমে এই আমানতটা আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই আমানত হইল কোরআনের মধ্যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 6,500 আয়াত রয়েছে। 6,500 আয়াতের মধ্যে আমানত রক্ষা করার আয়াত হলো 500 আয়াত। তার এই কোরআনের ব্যাখ্যা হাদিস পৃথিবীর মধ্যে প্রায় 10 লক্ষ হাদিস রয়েছে। আমাদের প্রিয় হাবিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসগুলা যিনারা সংরক্ষণ করেছেন, প্রায় 10 লক্ষ হাদিস সংরক্ষণ করা হয়েছে। তার মধ্যে আমানত রক্ষা করার হাদিসগুলোর সংখ্যা হলো 3000। কত হাজার? 3000 আয়াত, 3000 হাদিস হলো আমানত রক্ষা করার হাদিস। আল্লাহর বিধিবিধানের হাদিস 3000। 9,97,000 হাদিস এটা আমানত রক্ষার জন্য নয়, অন্য কোনো কাজে আল্লাহ তাআলা ব্যবহার আল্লাহ রাসূল বলেছেন। কোরআনের মধ্যে প্রায় 6,500 আয়াতের মধ্যে 500 আয়াত আল্লাহ তাআলা আমাদের বিধিবিধান আমানত রক্ষা করার সিস্টেম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। বাকি 6,000 আয়াত আমানত শিক্ষার জন্য নয়, অন্য কোনো কাজে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন। যেমন 3টা টপিকে আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে ভাষণ দিয়েছেন। সর্বপ্রথম বক্তা হলো আল্লাহ। সর্বপ্রথম বক্তা কে? আল্লাহ। ফার্স্ট ইন্টারপ্রিটেশনার ইজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আল্লাহ হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুফাসসির, সবচেয়ে বড় বক্তা। কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লামাল কোরআন, যিনি কোরআন শিখিয়েছেন। খালাকাল ইনসান, মানব বানিয়েছেন। আল্লামাহুল বায়ান, আমাদের কনভারসেশন, আমাদের টকিং, আমাদের কথাবার্তা যিনি শিখিয়েছেন, তিনি হইলেন রহমান। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার ভাইয়েরা, আমার বন্ধুরা, আল্লাহ তাআলা 3টা বিষয়ে গোটা কোরআনের মধ্যে 3টা বিষয় বক্তব্য রয়েছে। এক নম্বর বক্তব্য হলো তাযকির বিআয়াতিল্লাহ। আল্লাহ নিজের পরিচয় কোরআনের মধ্যে দিয়েছে প্রায় 2000 আয়াত দিয়ে। কত হাজার? কারণ আমি আল্লাহ যদি চিনি না পাও, আল্লাহ কোন, তেতিয়া কেউ কেন ইবাদত করে? হয় না হয়? একজন বন্ধু যিমান আমি চিনি পাও, তার লগত মহাব্বত, ভাল পোৱা হিমান গভীর হয়, কথা পছন্দ হয়। কিন্তু কারোর চিনি না পাও, তো হয়তো সালামও আমি নিদি। হয় না হয়? যাক বেশি চিনি পাও, দূরের পরা হাত দাঙ্গি হলো সালামের ইনফরমেশন মই দিয়ে দিও, পছন্দ হয়। এতে আল্লাহ যদি আমি চিনিয়ে না পাও, কার ইবাদত করি? সেই কারণে বিধিবিধানের আয়াত দিছে 500, কিন্তু নিজের পরিচয় আল্লাহ নিজে দিছে প্রায় 2000 আয়াত। সুবহানাল্লাহ। 2000 আয়াত দিয়ে আল্লাহ তাআলা নিজেই বক্তব্য, নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন। আর 2000 আয়াত দিয়া তাযকির বিআইয়ামিল্লাহ, অতীতকালের ইতিহাসগুলো তুলে ধরে কুখ্যাত সন্ত্রাসীদেরকে কিভাবে আল্লাহ সাইজ করেছিল, গুনাহ করার কারণে সাইজ করেছিল, এই ইনফরমেশন দিয়েছে প্রায় 2000 আয়াতের মাধ্যমে। সুবহানাল্লাহ। আমার কি করেছে? সম্বোধন করেছে যে তোমার উপর যদি হেই জাতির নিচিনা গুনাহ করা, তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ যিটো মানে শাস্তি হয়েছিল, এই শাস্তি তোমার উপর হবে। কারণ আল্লাহ কারোর প্রতি জুলুম নকরে। তেওঁলোক আল্লাহর বান্দা ছিল, আমি আল্লাহর বান্দা। তেওঁলোকক যি গুনার কারণে যে শাস্তি দিয়েছিল, আমাকে দিবনি? আমরা আমাদেরকে ছেড়ে দিবে আল্লাহ? না। আর 3য় নম্বর বক্তব্য আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বয়ান করেছেন তাযকির ফীমা বাদাল মাউত, মৃত্যুর পরে পরকাল সম্পর্কীয়, আখিরাত সম্পর্কীয় প্রায় 2000 আয়াত এই কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ডিসকাস করেছে। আমার ভাইয়েরা, আমার বন্ধুরা, এই হলো কোরআনে কারীমের মানে বক্তব্যের বিষয়গুলা। আমার ভাইয়েরা, আমার বন্ধুরা, আল্লাহ তাবারক তাআলা এখানে বলতেছে যে তোমরা আমানত রক্ষা করো। আমানত কি? সূরা নাহল 5 নম্বরে 90 আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদল। আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদেরকে নির্দেশ দেয়, আল্লাহ ইনস্ট্রাকশন দেয়, নির্দেশ দেয় যে তোমরা ইনসাফ কায়েম করো, জাস্টিস, তোমরা জাস্টিস করো। ইনসাফ কি? মুফাসসিরিনে কিরাম
কিতাবের মধ্যে লিখেছেন, এই ভাই আপনারা চলে যাইতেছেন, চলে যেতেছেন? হ্যাঁ, যদি চলে যেতে হয় তাহলে you will have to take the permission from me, then you will be allowed to go. যদি আপনারা এক নম্বর দরকার হয়, you may allow to go. Number 2, you may allow to go. Or number 3. Do you know what's the number 3? Number 3 is এক নম্বর 2 নম্বর আমরা সবাই জানি, কারণ তবলিগের মানুষ আমরা, হাসানানি। কিন্তু 3 নম্বর হলো এটা, যদি প্রয়োজন পড়ে। আচ্ছা, একটা মাসলা কই এর মাঝে, আমরা ফরজ নামাজগুলো ইমামের সাথে যেই জায়গায় পড়ি, সুন্নাত নামাজ ওই জায়গায় পড়ি না, একটু শরিয়া পড়ি না কেন? কারণ যেই জায়গায় সুন্নাত ফরজ পড়েছি এই জায়গা, this place will witness favor of me in the day of judgment, বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জায়গাটা কিয়ামতের দিন আমার পক্ষে সাক্ষী দিবে যে তোমার বান্দা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সিজদা দিয়েছে, বলেন সুবহানাল্লাহ। সুন্নাত নামাজটা আরেক জায়গায় পড়ি যাতে আরেকটা সাক্ষী হয়ে যায়, কারণ যত সাক্ষী আপনার পক্ষে থাকবে আপনি মাপ পাইবেন না, বেজালে করবেন, বলেন মাপ পাইবেন, কারণ মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড। তাহলে মাগরিবের পর থেকে এখন পর্যন্ত যেই জায়গাগুলোতে আপনারা ওয়াজ শুনতেছিলেন এই জায়গা তো সাক্ষী হয়েই গেছে। এখন আমরা একটা নতুন জায়গা বানিয়ে নিই, একটু সামনে আসি, এই জায়গাগুলা ইনশাআল্লাহ আপনারা আসেন, ইনশাআল্লাহ একটু সামনে আসি, এই জায়গার মধ্যে আপনারা আসেন ইনশাআল্লাহ। অলপ অলপ আগে হোক ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ রাজা খাই দিব আপনাদের ইনশাআল্লাহ, অলপ অলপ আগে হোক। গতিকে ইনশাআল্লাহ এই দুটা ঠাই কিয়ামতের দিন, এই চব্বিশ পর এই ফিল্ডটু কিয়ামতের দিন হাঁপিয়ে দেব। فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره। এজন মানুষে যদি এটা অণুপরমাণু মলিকুলস অ্যাটমস অর মিসিং ও এটা বড় মানে সওয়াব করে, হালকা করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এইটু আল্লাহ তাআলা দেখাই দিব, সুবহানাল্লাহ। আমার বন্ধুরা এখন যারা দাঁড়িয়ে আছেন ইনশাআল্লাহ, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কিডনির বিষয়ে যাবে, কিন্তু ঘুমাইতে পারবেন না, বসে যান ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, এখানে প্রায় 90% যুবক। আমি যুবকদেরকে বেশি ভালোবাসি, মুরব্বীদেরকে ভালোবাসি, আপনারা খারাপ পাবেন না, কারণ ওনাদেরকে ভালো না বাসলে এখনই সব চলে যায়। কথা বলুন ঠিক কিনা? আপনারা যাইতে যেতে সময় লাগবে, এরা দৌড় দিবে। আমার ভাইয়েরা, আমার বন্ধুরা, খুব সিরিয়াসলি কথাগুলো শুনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছে যে তোমরা ইনসাফ করো। ইনসাফ মানে কি? ইনসাফ মানে কি? মুফাসসিরিনে কিরাম কিতাবের মধ্যে তাফসীরের মধ্যে লিখেছেন ইনসাফ মানে হইল যার যে পাওনা যেটা আছে ওই পাওনা তোমরা দিয়ে দাও। পাওনা যার যে পাওনা দিলেই শান্তি, না দিলেই, বলেন না দিলেই এক দুজনে বললেন কেন, সবাই বলেন না দিলে কি হবে? অশান্তি। পাওনাদারের পাওনা দিলেই শান্তি, না দিলেই অশান্তি। এখন কার কাছে কি পাওনা আছে? অনেক মানুষ বলে আমার কাছে কোনো পাওনা নাই, কোনো বেড়া দুইটা হয়তো না আমার থেকে, আমার কাছে কোনো পাওনা নাই। পাওনা আছে না নাই চলুন আমরা একটু আলোচনা করে দেখি, আছে না নাই, কথা বলেন। আমার ভাইরা, আমার বন্ধুরা, তুমি যদি আল্লাহর বান্দা হও, আল্লাহর পাওনা আছে তোমার কাছে। আল্লাহ যদি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা হয় তাহলে তোমাদের পাওনা আছে আল্লাহর কাছে। তুমি যদি নবীর উম্মত হও, নবীর পাওনা আছে তোমাদের কাছে। নবী যদি তোমাদের নবী হয় তোমাদের পাওনা আছে নবীর কাছে। তুমি যদি আলিম হও, আওয়ামের পাওনা আছে তোমার কাছে। তুমি যদি আওয়াম হও, আলিমের পাওনা আছে তোমার কাছে। তুমি যদি শিক্ষক হও, ছাত্রছাত্রীর পাওনা আছে তোমার কাছে। তোমরা যদি ছাত্রছাত্রী হও, শিক্ষকের পাওনা আছে তোমার কাছে। তুমি যদি বাবা হও, ছেলে মেয়ের পাওনা আছে তোমার কাছে। তুমি যদি ছেলে মেয়ে হও, মা বাবার পাওনা আছে তোমার কাছে। তুমি যদি স্বামী হও, স্ত্রীর পাওনা আছে তোমার কাছে। তুমি যদি স্ত্রী হও, স্বামীর পাওনা আছে তোমার কাছে। তুমি যদি সরকার হও, জনগণের পাওনা আছে তোমার কাছে। তোমরা যদি জনগণ হও, সরকারের পাওনা আছে তোমাদের কাছে। তুমি যদি নেতা হও, তোমাদের মানে তোমাদের ফলোয়ারদের পাওনা আছে তোমাদের কাছে। তুমি যদি ধনী হও, গরিবদের পাওনা আছে তোমার কাছে। তুমি যদি গরিব হও, ধনীদের পাওনা আছে তোমার কাছে। তুমি যদি শিক্ষিত হও, অশিক্ষিতদের পাওনা আছে তোমার কাছে। তুমি যদি অশিক্ষিত হও, শিক্ষিতদের পাওনা আছে তোমার কাছে। তুমি যদি হও, তুমি যদি ডক্টর হও, বেমারিদের পাওনা আছে তোমাদের কাছে। তুমি যদি বেমারি হও, ডক্টরের পাওনা আছে তোমার কাছে। তুমি যদি মানুষ হও, জানোয়ারের পাওনা আছে তোমার কাছে। তুমি যদি মানুষ হও, ফেরেশতাগণের পাওনা আছে তোমার কাছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? কি বুঝলেন? দুনিয়ার কোনো মানুষ পাওনা ছাড়া আসেনি না।
তাহলে যারা বলে যে আমার কাছে কেউ কারো চাইনা ভাবনা নাই, এরা বুঝেনি ভাবনা কারে করে, বুঝেনি, বুঝেও না ভাবনা কারে করে। আমার ভাইয়ের, আমার বন্ধুরা, কোনো একজন মানুষ, তুমি যদি ভাই হও বোনের পাওনা আছে, তুমি যদি বোন হও ভাইয়ের পাওনা আছে, তুমি যদি দাদা হও নাতি নাতনির পাওনা আছে তোমার কাছে, কথা বলেন ঠিক কিনা? এমন ভাবে বলতে বলতে সারা রাত চলে যাবে, কথা বলেন ঠিক কিনা? এখন চলেন আমরা আলোচনা করি সর্বপ্রথম কার পাওনা কার কাছে আছে। প্রথম পাওনা কার, কার পাওনা কার কাছে আছে, এটা জানতে হবে না নাই? কথা বলেন আমার ভাইরা, আমার বন্ধুরা, সর্বপ্রথম পাওনা বান্দার কাছে আছে আল্লাহ। আল্লাহর পাওনা বান্দার কাছে সর্বপ্রথম, আল্লাহর কাছে। আল্লাহ বান্দার কাছে কি পাওনা, এই পাওনার কথাটাই এই সূরা বনী ইসরাঈলের 23 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলে, ওয়া কাযা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়া। আল্লাহ বান্দার কাছে পাওনা হইল, বান্দা আল্লাহকে জীবনভর এক জানিয়া তারই একমাত্র পূজা, তারই একমাত্র ইবাদত, তারই একমাত্র বন্দেগী করবে, কথা বলেন ঠিক কিনা? এটা হলো আল্লাহ বান্দার কাছে পাওনা। আল্লাহর পাওনা দিলেই শান্তি, না দিলেই অশান্তি। এই জন্য বর্তমান ম্যাক্সিমাম মুসলমানে আল্লাহর পাওনা দেয় না। এই জন্যই মুসলমানদের বর্তমান শান্তি নাই, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অবহেলিত, অপমানিত। কারণ তুমি আল্লাহর পাওনা দেও না, আল্লাহও তোমার পাওনা দিবে না, কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহর পাওনা কি? আল্লাহর পাওনা হইল আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহর ইবাদত তুমি করলে তোমার যেই পাওনা, এই পাওনা আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিবে। তোমার পাওনা কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন একজন প্রিয় সাহাবীকে বলল, আমার প্রিয় সাহাবী, তুমি জানো নি আল্লাহ তোমার কাছে কি বান্দার কাছে কি পাওনা আছে, এবং বান্দারা আল্লাহর কাছে কি পাওনা আছে? সাহাবা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জানি না, আপনি আমাকে বলে দিন। তখন রাসূল বলল, আল্লাহর পাওনা আছে বান্দার কাছে, বান্দারা আল্লাহর ইবাদত করবে, আর বান্দার পাওনা আছে আল্লাহর কাছে, আল্লাহ বিনিময়ে পরকালে জান্নাত দিয়ে দিবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর পাওনা দিবে যারা জান্নাত পাইবে তারা, আল্লাহর পাওনা দিবে যারা জান্নাত পাইবে তারা। যারা আল্লাহর পাওনা দিবে না, জান্নাত কোনদিন নসিব হবে না, জাহান্নাম হবে তার ঠিকানা, কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার বন্ধুরা, এই কথাটাই আমরা বোঝার চেষ্টা করব। এই পাওনা দিলেই শান্তি, না দিলেই অশান্তি। এখানে আনোয়ার ভাই বাইরে গেছে। আনোয়ার ভাই হার্ডওয়্যারের দোকান করে না, এক কাস্টমারে 10,000 টাকা বাকি নিল, নিয়ে আর দেয় না। এখন বলেন 10,000 টাকা বাকি নেওয়ার পরে আনোয়ার ভাইয়ের পয়সা দেয় না, এখন আনোয়ার ভাই শান্তিতে থাকবে না অশান্তিতে? অশান্তিতে। আর যে কাস্টমারে 10,000 টাকা বাকি নিল, হেও শান্তিতে থাকবে না অশান্তিতে? অশান্তিতে থাকবে। কারণ 2 দিন বাদে বাদে আনোয়ার ভাই ফোন করে দিবে, গরম, এই পয়সা দেস না কেন? তখন মানুষটা মানসিক অশান্তিতে থাকবে না নাই? এটা একটা অশান্তি। আর এই রাস্তা দিয়া এই তার সামনে আর করবে না, ওই দিকে আর আসবে না। যেই জায়গায় তার 10 টাকা তেল খরচ হইতো, এই স্মরণে ঘুরিয়া যাইবে আরো 5 কিলোমিটার। শান্তি না অশান্তি? এটা তো অশান্তি। আর যদি মরে যায়, কিয়ামতে সারা আমল আনোয়ার ভাইকে দিয়াও আনোয়ার ভাইয়ের সারা গুনাহ কাদের মধ্যে নিয়ে জাহান্নামে যাইতে হবে। বলেন, পাওনাদারের পাওনা দিলে শান্তি না অশান্তি? শান্তি। না দিলেই অশান্তি। একজন শিক্ষকের যদি ছাত্রছাত্রীর পাওনা দেয় না, ছাত্ররা সারা জীবন বরবাদ হয়ে যাবে, কোনোদিন তারা সাকসেস হতে পারবে না, সমস্ত ছাত্রছাত্রীর জীবন বরবাদ। তাহলে তাদের শান্তি হবে না অশান্তি হবে? কোনো চাকরি হবে না, কোন জায়গায় কাজে লাগবে না, সমাজের আবর্জনা হবে, কথা বলেন ঠিক কিনা? আবার যে শিক্ষককে লেখাপড়া করাইলো না, এই শিক্ষককে সরকারের কাছ থেকে যে টাকা বেতন লইল, এটাও তার জন্য হবে হারাম। পরকালে এই মাস্টার বাবুকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের মধ্যে ফেলিয়া দিবে, কথা বলেন ঠিক কিনা? তাহলে পাওনাদারের পাওনা দিলেই শান্তি, না দিলেই অশান্তি। আর যে মাস্টার বাবুকে লেখাপড়া করাইলো না, যে ছাত্রগুলা বেকার হবে, এই বেকার ছাত্ররা স্যারেরা দেখলে সালাম দিবনি, কই পড়ে আমার জীবন নষ্ট করছে, সালাম কোনদিন দিত না, সম্মানও থাকতো না। তাহলে পাওনাদারের পাওনা দিলেই শান্তি, না দিলেই অশান্তি। সর্বপ্রথম পাওনা হলো আল্লাহর পাওনা। এখন যারা আল্লাহর পাওনা দেয় না, এরা বান্দার পাওনা দেবো কি? বলেন না কেন?
যারা আল্লাহর ভাবনা দেয় না, এই মানুষটা বান্দার ভাবনা 100% দিত না। দিব দিত না, কারণ অনেক মানুষ কয় আমি আল্লাহর দিকে ডরাই না, তবে দিকে ডরাইতাম দিকে দিবা কি ভালো আর আল্লাহর দিকে ডরাই না। আল্লাহ দেওয়া সামান্য একটা করোনা ভাইরাসে দেখিয়া মুখ করিয়া ঘরের ভিতরে থাকে, আল্লাহর ডরাই না ভালো। আচ্ছা, যে মানুষটা বলে আমি আল্লাহর ডরাই না, তবে দিকে ডরাইতাম দিতে লিগে, এই মানুষটা টুটি বেঈমান হয়ে যাবে, ঈমান থাকবে না। কারণ আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি, ইমানদার বান্দারা তোমরা আমাকে ডরাও, ডরানোর মতো তোমরা ডরাও। যারা কই আমি আল্লাহরে ডরাই না, কোরআনের আয়াত মানছেনি, কোরআনের আয়াত মানছে না মানে ওয়াকুতুবিহি 3 নম্বর আমি আসমানি কিতাবকে বিশ্বাস করলাম, এগুলো মানা হইছে নি? যেহেতু মানা হইছে না, তার ঈমান নাই, ঈমান যেহেতু নাই, বিনিময়ে যাইতে হবে জাহান্নামে যদি তওবা না করে নাও। কোন আল্লাহরে ডরাই না, তবে থেকে ডরাইতা বাঘের দেখিয়া ডরা, বাঘ একটা আইলে কাটবো হে কইবনি, বাঘরে দেখিয়া বিলাই হইয়া যায়, বেকুরি হয়ে যায়, সিংহ এটা দেখি বেকুরি হয়ে যায়, আর ভয়ঙ্কর হাঁপটা দেখি বেকুরি হয়ে যায়। আপনাকে সিংহ ভাগ এই মানে চিতা ভাগক এই হাপক যে ভক্তি দিছে, যে ভয় ভাব মানে মানুষ প্রদর্শন করে, একটু কোনে সৃষ্টি কোনে করেছে, কোনে দিছে আল্লাহর সৃষ্টির ভয় করে, স্রষ্টার ভয় না করে। এটা জেনে তেনে ভাবল না, সিরিয়াস হব, সিরিয়াস হব আমার ভাইরা, আমার বন্ধুরা। এই জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমরা একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবা, যদি তোমরা করো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তির ব্যবস্থা করে দিব। আমার ভাইরা, আমার বন্ধুরা, সর্বপ্রথম ধারণা হইল আল্লাহ বান্দার কাছে এটা হলো ইবাদত। ইবাদত করলে মানুষ হয়, ইবাদত না করলে মানুষ থাকে না। একটা উদাহরণ দেই, যুক্তি সহকারে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমে বলেন ওয়া মা খালাকুতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি আল্লাহ জিন এবং ইনসানকে শুধুমাত্র আর কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি। কি আল্লাহ বলছেন যে আমি তোমাদেরকে খাওয়ার জন্য সৃষ্টি করছি, কইছেনি? তোমাদেরকে ঘুমানোর জন্য সৃষ্টি করছি, কইছেনি? আল্লাহ তাআলা বলছেন যে তোমাদেরকে সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করছি। এখানে আল্লাহ আয়াতে বলছে না, বলছে কি একমাত্র আমার ইবাদত তোমরা করো। এখন প্রশ্ন হলো একমাত্র ইবাদত যদি করি তাহলে আমার দোকানকে চালাইবে, আমার সংসারকে চালাইবে, আমার ব্যবসা বাণিজ্যকে চালাইবে, আমার ক্ষেত কৃষিকে করবে, কথা বলেন ঠিক কিনা? এখন প্রশ্ন আসে না নাই, যদি ইবাদতই করে মসজিদের মধ্যে বসে থাকি আমার সংসার কিভাবে চলবে? একটা হিউজ এন্ড বিগ কোয়েশ্চন। উত্তর কিটা? উত্তরটা বোঝার আগে একটা বাস্তব একটা উদাহরণ দেই। আজকে ওয়াজ হইতাছে চকি চকি, এটা ফার্স্ট প্রোগ্রাম। এই জায়গাটা আর কোনোদিন ওয়াজ পাই নাই, আমি যতটুকু ইনফরমেশন পাইছি, কথা ঠিক না? এই জায়গার মধ্যে আজকে যে আপনারা ওয়াজ করতেছেন, আসল ওয়াজ না? আসল ওয়াজ মাইক আনছেন কেন, লাইটিং করছেন কেন, প্যান্ডেল বানাইছেন কেন, স্টেজ বানাইছেন কেন, লাইটিং করছেন কেন, পোস্টারিং করছেন কেন, তলে বিছনা কেন বিছাইছেন বলেন? আসল তো ওয়াজ, বাকিগুলা কেন করছেন? উত্তর কি হবে? বাকিগুলা করছি ওয়াজের সুবিধার জন্য। কি বলছি? ওয়াজের সুবিধার জন্য, মাইকেনছি ওয়াজের সুবিধার জন্য, প্যান্ডেল বানাইছি ওয়াজের সুবিধার জন্য, লাইটিং করছি ওয়াজের সুবিধার জন্য, স্টেজ বানাইছি ওয়াজের সুবিধার জন্য, মাইকিং করছি ওয়াজের সুবিধার জন্য। কথা বলেন ঠিক কিনা? এখন যদি ওয়াজ হয়, ওয়াজ যদি হয়, সমাজ যদি সাকসেস হয়, তাহলে মাইকও কাজে লাগবে, লাইটও কাজে লাগবে, প্যান্ডেলও কাজে লাগবে, স্টেজও কাজে লাগবে, সব তলের বিছানো এই মালপত্রগুলোও কাজে লাগবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? এখন যদি ওয়াজ না হয়, বক্তা যদি না আয়ে, তাহলে কি হইব? তোমার মাইকও বেকার, তোমার প্যান্ডেলও বেকার, তোমার লাইটিংও বেকার, তোমার স্টেজও বেকার, তোমার মাইকিংও বেকার, পোস্টারিংও বেকার, সব বেকার হয়ে যাইবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আসল ওয়াজ, ওয়াজ হইলে সব কাজে লাগবে, ওয়াজ না হইলে সব বেকার। গুনাহ ঠিক ঠিক যতটুকু তোমার জীবনে আসল হলো ইবাদত। ঘুমান লাগে কেন? ইবাদতের সুবিধার জন্য। খাওয়া লাগে কেন? ইবাদতের সুবিধার জন্য। গরবান লাগে কেন? ইবাদতের সুবিধার জন্য। কিছু ভালো লাগে কেন?
ইবাদতের সুবিধার জন্য। ল্যাট্রিন বাথরুমে যাওয়া লাগে কেন? ইবাদতের সুবিধার জন্য। গাড়ি চালানো, ড্রাইভিং করা লাগে কেন? ইবাদতের সুবিধার জন্য। স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে লেখাপড়া করা লাগে কেন? ইবাদতের সুবিধার জন্য। এখন তোমার জীবনে ইবাদত থাকলে বাকি সব সংসারের কাজগুলা আল্লাহ ইবাদতের মধ্যে শামিল করে দিবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। নামাজ না থাকে, ঈমান না থাকে, আকাইদ বিশ্বাস যদি না থাকে, তাহলে তোমার ভাত খাওয়া বেকার, ঘুমানো বেকার, সন্তান জন্ম দেওয়া বেকার, ব্যবসা বাণিজ্য বেকার, তোমার দোকানদারিও বেকার, ল্যাট্রিন বাথরুমও ঘোরাফেরা করছে বেকার, বাজার অঙ্গ সইটা বেকার, সারা জীবন তোমার সব কিছু বেকার হয়ে যাইবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? ইবাদত থাকবে, সব কাজে লাগবে। ইভেন কি ল্যাট্রিন বাথরুম দোয়া করে গেছো, হয় দোয়া করে বাহির হইছো, এটাও ইবাদত হবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। রাসূলের তরিকা মতে যা করবা সব সংসারের কাজ will be included in ibadah if you are believer in Allah. যদি আপনি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন, ইবাদত যদি আপনার থাকে, তাহলে বাকি সমস্ত কর্মগুলো আল্লাহ তাআলা ইবাদতের মধ্যে শামিল করে দিবে। প্রমাণ কি? হাদিস। রাসূল বলে কেউ যদি এশারের নামাজ পড়ে ঘুমায়, আধা রাত পর্যন্ত নামাজের সওয়াব পেলে, আবার ফজরের নামাজ পড়ে যদি জামাতের মধ্যে পড়ে, সারা রাত ঘুমাইলাম, ফ্রিতে ঘুমটা মাংনা হইল, ঘুমটা ঘুমাইলাম, কিন্তু সারা রাত আমি নামাজ পড়ছি বলি আমার এই স্টেটমেন্ট, এই যে আমলনামার মধ্যে লেখা হবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য একটা বাস্তব উদাহরণ দেই। একজনে বোর্ডের মধ্যে একটা লেখছে 1 লেখছে, আরেকজনকে একটা শূন্য দিছে, কত হইল? 10। আরেকজন আরেকটা শূন্য দিছে, কত হইল? 100। আরেকজন আরেকটা শূন্য দিছে, কত হইল? 1000। আরেকজন আরেকটা শূন্য দিছে, কত হইল? 10,000। এখন আমাদের এই প্রেসিডেন্ট সাহেব গিয়া একটা মধ্যে আছে, আমার কত হইল? গোরান্ডির কত হইল? গোরান্ডির একর পরে শূন্য দিলে দাম আছে, এক ছাড়া শূন্য দাম আছে নি? নাই। ঠিক তদ্রুপভাবে আমার ভাইরা, আল্লাহর এক নম্বর পাওনা ইবাদত যদি তোমার জীবনের মধ্যে থাকে, এটা হলো এক রাতটা যদি খেতের মধ্যে যাও আরেকটা শূন্য, দোকানের মধ্যে যাও আরেকটা শূন্য, লেখাপড়া করার যাও আরেকটা শূন্য, নিজের স্ত্রীকে তুমি দেখভাল করো আরেকটা শূন্য, গরিবকে সহায় করার একটা শূন্য, এতিমকে সহায় করার একটা শূন্য, মসজিদ বানাও আরেকটা শূন্য, মাদ্রাসা বানাও আরেকটা শূন্য, বিধবাকে সহায় করার একটা শূন্য, পৃথিবীর মধ্যে যা কাজ করবা সংসারের সবগুলো একটা একটা শূন্য হইয়া কোটি গুণ তোমার জীবন তোমার মানে বেড়ে যাবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। যদি নামাজ না থাকে, আকাইদার বিশ্বাস যদি না থাকে, যত ভালো কাম করো না কেন, মৃত্যুর সময় তোমার আমলনামার মধ্যে থাকবে ঘোড়ার ডিম। এই জন্য ডক্টর যদি বেনামাজি ডক্টর হয়, কোন ইঞ্জিনিয়ার যদি বেনামাজি ইঞ্জিনিয়ার হয়, কোন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট যদি দিনহীন ভাবে এইভাবে হয়, একজন প্রফেসর যদি আল্লাহর দিন আল্লাহর ভাবনা যদি না দেয়, তাহলে দুনিয়ার শান্তিতে থাকবে, এটা ঠিক, কিন্তু মরার সময় তারা ঘোড়ার ডিম, কবর অশান্তি, আখিরাত অশান্তি, সব জগৎ অশান্তি। কারণ আল্লাহর ভাবনা দিলেই শান্তি, আর না দিলেই অশান্তি। এখন যদি আমার কোন ভাই যদি ডক্টর, নামাজি ডক্টর হয়, নামাজি ইঞ্জিনিয়ার হয়, নামাজি ছাত্র হয়, নামাজি প্রফেসর হয়, নামাজি টিচার হয়, আর তাদের দুনিয়া তো তারা হিরো, আখিরাতের মধ্যেও তারা হিরো। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ এটাই কয়, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। আল্লাহর নাম লয়া লয়া লেখাপড়া করো, আল্লাহর ভুললে লেখাপড়া করিও না। আল্লাহর ভুললে আল্লাহর ভাবনা কিতা জানতাও না, দিতে পাও না। আল্লাহর ভাবনা দিলেই শান্তি, না দিলেও শান্তি। কথা বলেন ঠিক কিনা? এটাই বড় রাস্তা। লেখাপড়া করো, আল্লাহ বলছে করো। কি পরিমাণ লেখাপড়া করবা করো, 100% তোমরা ফ্রিডম আমি তোমাদেরকে দিয়েছি, লেখাপড়া করো। বাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার মি। তোমরা আমাকে মনে রাখে লেখাপড়া করতে হবে। আমাকে ভুলিয়া লেখাপড়া করলে আমার ভাবনা তোমরা বুঝতাও না, দিতাও না। কর্তব্য না বুঝলে পালন করা যায়? আমার কর্তব্য কি আছে যদি আমি না বুঝি, পালন করবো নি? তাহলে এই জন্য আমাদের বর্তমান অবস্থা হলো, আমাদের ছেলে এবং মেয়েদেরকে মা এবং বাবা অজু গোসল না শিখায়া, নামাজ বন্দেগি না শিখায়া, হালাল হারাম না শিখায়া, জায়েজ না জায়েজ না শিখায়া কোথায় দিয়ে দে? দোকানদারিতে দিয়ে দে, ব্যবসা বাণিজ্যতে দিয়ে দে। বলেন না কেন? অরুণাচল, ডিমাপুর, নাগাল্যান্ড, কোহিমা, এই আপনার মাদ্রাজ, চেন্নাই, মুম্বাই বানায় দেয় না নাই? অথবা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি ভর্তি করায় দেয়।
স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি লেখাপড়া করলে গুনাহ না সওয়াবের কাম, কিন্তু দুইটা কন্ডিশন আছে। দুইটা কন্ডিশনে সওয়াব হবে। কি গো, স্কুল কলেজ লেখাপড়া করলে গুনার কাম না সওয়াবের কাম? সওয়াবের কাম, সওয়াব হবে, কিন্তু উইথ কন্ডিশন না উইদাউট কন্ডিশন। কন্ডিশন দুইটা। এক নম্বর কন্ডিশন হলো, আমার গার্জিয়ান যারা আছেন আপনারা ভালোভাবে শুনবেন। কন্ডিশনটা হলো তুমি স্কুলে পড়ো সওয়াব হবে, কলেজে পড়ো সওয়াব হবে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ো সওয়াব হবে, কিন্তু মনে রাখতে হবে তুমি যে একজন মুসলমান। মুসলমানি ঠিক রাখতে যদি স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে লেখাপড়া করো সওয়াব হবে, সওয়াবের কাম আল্লাহ তাআলা সওয়াব দিবে। এখন যদি স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে লেখাপড়া করো, ইসলাম কিছুই মানো না, নামাজও নাই, বন্দিও নাই, পর্দাও নাই, কিচ্ছু নাই, তাহলে আল্লাহ তোমাকে সওয়াব দিবে কেন? কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার ভাইরা, আমার বন্ধুরা, বুঝতেছেন? এইভাবে দেখান, বুঝতেছেন? আমাদের শিক্ষা দুইটা জরুরি। এখানে একটা টাউন এরিয়া, আপনারা সবাই শিক্ষিত মানুষ। আমি আমার বাবা প্রথমে মাদ্রাসায় গিয়েছি, এখন ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করতেছে। আপনারা এটা ভাবেন না যে হুজুরে জেনারেল শিক্ষার বিরুদ্ধে বলতেছে। জেনারেল শিক্ষার বিরুদ্ধে বললে আমি ইউনিভার্সিটিতে কোরআন পড়ানো হয়? বলেন, পড়ানো হয়? হাদিস পড়ানো হয়? আমি আমার জাতিকে বলতেছি, পৃথিবীর মধ্যে মানুষের কয়েকটা জিনিস বিশ্বাস করে, সবাই বিশ্বাস করে। আস্তিক নাস্তিক, আমরা যে মৃত্যুবরণ করবো এটা সবাই বিশ্বাস করে না? পৃথিবীর সব ধর্মাবলম্বী মানুষ এটা বিশ্বাস করে একদিন মৃত্যু হয়ে যাবে। আরেকটা বিশ্বাস করে মৃত্যুর সময় কেউ কিছু নিয়ে যাইতে পারবে না, এটাও বিশ্বাস করে। করে না? নাই? আরেকটা জিনিস বিশ্বাস যারা করে তারা হয় মুসলমান, আর যারা বিশ্বাস করে না তারা মুসলমান হয় না। এইটা কি? যে পরকাল, আমার মৃত্যুর পর আরেকটা জীবন আছে, এই জীবন যারা বিশ্বাস করে তারা হলো মুসলমান, আর যারা বিশ্বাস করে না তারা এই পরিভাষায় তাদেরকে মুসলমান বলে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? এখন আপনারা বিশ্বাস করেন না নাই যে পরকালে আরেকটা জীবন আছে? এখন বলেন, এই দুনিয়াতে আমরা বেশি দিন থাকবো না পরকালে বেশি দিন? এই দুনিয়া কয়দিন থাকবো, এই জন্য জেনারেল শিক্ষার কি পরিমাণ জরুরত। একটা কায়েদ আগে যেমন জেনারেল শিক্ষা ছাড়া। কথা বলেন ঠিক কিনা? 2 দিন থাকার কারণে যদি জেনারেল শিক্ষার এত জরুরত হয়, যে জায়গায় চিরকাল থাকবা ওই জায়গার শিক্ষার জরুরত নাই? আছে না নাই? তাহলে আপনারা বলেন, তাহলে আমরা যে শুধুমাত্র ছেলেদেরকে ইসলামিক কোরআন হাদিসের শিক্ষা না দিয়াই তাদেরকে যে স্কুলে ভর্তি করায় দেই, স্কুলে নামাজ শিক্ষার কোনো সিস্টেম আছে? কলেজে আছে? ইউনিভার্সিটিতে আছে? তাহলে নামাজ পড়ে শিখবো। নামাজ যেহেতু শিখতো না, এই জন্য আমার যুবক ভাইয়েরা মসজিদে আয় না, তারা নামাজ বোঝেও না। উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার পর নামাজ পড়ে না কেন? তাদেরকে আমরা শিখাইছি না। অথচ আল্লাহ রাসূল বলেন, মুরু আওলাদাকুম বিসসালাহ আবনাউ 7 সিনিন, তোমাদের ছেলে আর মেয়েদেরকে 7 বছর হইলেই নামাজের হুকুম দাও। এখন হুকুম কিভাবে দিবেন? ছেলে স্কুলে, আপনি ওই জায়গায় গিয়ে বলতে পারবেন যে নামাজ পড়ো? আমার কথা বুঝতেছেন? বুঝতেছেন কি? এখন নামাজের টাইমে পরীক্ষা হইতেছে, আপনি কি বলতে পারবেন যে নামাজ পড়ো? বলতে পারবেন না। আপনার বাধ্য, সিস্টেম নাই। তাহলে কোথায় শিক্ষা দিতে হবে নামাজ? ঘরে। সকালে সুবহি মক্তবে। ঘরে এখন বাবা থাকে ইনকামের কারণে বাহিরে, ঘরে কে থাকে? মা। এখন মার কাছে দিন নাই, মা কোরআন জানে না, মা নামাজ জানে না, মা নামাজ জানে না, মা জানে খালি এই গেরাত লম্বা স্মার্টফোন লইয়া আবল তাবল করা, অমুক তমুক করা, ফেসবুক ইউটিউব চ্যাটিং, অমুক তমুক আজে বাজে সব। এটা আর বুকিং করে ফেলে, বুকিং কাপড় চোপড় বুকিং করে, আর মানুষও বুকিং করে। কথা ঠিক না? ঠিক 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 বলেন না কেন? এখন মা যদি বুকিং করার ব্যস্ত থাকে তাহলে তারা শিক্ষা দিবে কে? এই জন্য নারী শিক্ষা ইসলামের সর্বপ্রধান, সবচেয়ে প্রিফারেবল হইল ওমেন এডুকেশন। ওমেন এডুকেশন ইজ দ্য ফার্স্ট প্রিফারেবল ইন ইসলাম। আল্লাহ রাসূল নারীদের শিক্ষার কারণে কি করেছিলেন একটা ঘটনা শুনবেন? আমার ভাইরা, আল্লাহ কোরআন মধ্যে বলেন, "ফাকিহু মা তাবা লাকুম মিনান নিসাই মাতনা ওয়া তুলাতা ওয়া রুবা।" আল্লাহ বলে তোমাদের প্রয়োজনে তোমরা 2টা বিবাহ করতে পারবা, 3টা পারবা, 4টা পারবা। আর যদি ইনসাফ করতে না পারো তাহলে তোমাদের একটা, এটাও যদি না পারো তাহলে বিয়া করিও না। বুঝানো হোক, কথা বলেন ঠিক কিনা? একজন আল্লাহ 100% ফ্যাসিলিটি দিতে হইলে ইসলাম অ্যালাউস to marry 4 women in together. একসাথে 4টা মেয়ে বিবাহ করতে পারবা যদি তারা ইনসাফ দিতে পারো। ইনসাফ দিতে না পারলে ইসলাম এখানে রেস্ট্রিকশন দিয়েছে, নো ওয়ান, একটা। আমাদের রাসূলকে আল্লাহ তাআলা
4000 পুরুষের, হাদিসের মধ্যে এসেছে 4000 পালোয়ান পুরুষের শক্তি রাসূলের গায়ে দিয়ে আল্লাহ দুনিয়াতে দিয়েছে। তাহলে বলেন একজন পালোয়ান পুরুষে যদি 4টা বিয়ে করতে পারে তাহলে 4000 পালোয়ান পুরুষে কয়টা বিয়ে করতে পারবে? 16000। আমাদের রাসূলে দুনিয়া 16000 স্ত্রী রাখার ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া পাঠিয়েছিল। কিন্তু রাসূলের 16000 তো দূরের কথা, 16 দূরের কথা, 16টা দূরের কথা, রাসূলের শুধুমাত্র 9টা বিবাহ করেছিল, তাও নিজের সেক্স পাওয়ার নিবারণ করার জন্য নয়, রাসূলে উম্মতের হাইয়ার জন্য 9টা বিবাহ করেছিল। বলেন সুবহানাল্লাহ। রাসূলে নিজের তৃপ্তি মেটানোর জন্য বিবাহ করে নাই। যদি করতো তাহলে 25 বছরে আমাদের রাসূল যুবক 40 বছরের মেয়েকে বিয়ে করতেন না। রাসূল তার কেন 9টা বিয়ে করেছিল? হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রাসূল বলেন ইন্নামা আনা বুইস্তু মুআল্লিমা, আমাকে আল্লাহ তাআলা শিক্ষক বানায় পাঠিয়েছেন। এখন আপনারা বলেন রাসূল পুরুষের শিক্ষক, নারীদের শিক্ষক নয় না? আল্লাহ পুরুষের শিক্ষক, নারীর শিক্ষক, কিন্তু নারীর কতগুলো বিষয় আছে পুরুষ শিক্ষকের কাছে গিয়া শিক্ষা শরমের কথা। পুরুষের সামনে গিয়া শিক্ষা গ্রহণ করার এটা শরম লাগে। যেমন প্রত্যেক মাসে আমাদের মা বোনদের 7-8 দিন একটা বেমার হয়ে কষ্ট করতে হয়। এই মাসলা কোন মুফতি সাহেবের কাছে গিয়ে মেয়ে জিজ্ঞেস করা এটা শরমের কথা কিনা? এটা সরাসরি জিজ্ঞেস করা কোনো যার লাজ আছে, যে মহিলা লাজ আছে তো ডাইরেক্ট ওই প্রতিভ পারিব নাকি? নোয়ারে সন্তান জন্ম হওয়ার পরে কতদিন নামাজ পড়বে না, কিভাবে পাক নামাজ হবে, ফরজ গোসল কেটে আওয়াজি ভগত, এই বিষয় গ্রহণ, লজ্জার বিষয়, লাজর বিষয়, কোন পুরুষকে এটা সরাসরি মেয়েরা জিজ্ঞেস করতে পারে না। কিন্তু মেয়েরা একজনকে জিজ্ঞেস করতে পারে, এই হলো তার স্বামী। স্বামীর কাছে সব ডিসকাশন চলে। কথা বলেন ঠিক কিনা? হুন্না লিবাসুল লাকুম ওয়া আনতুম লিবাসুল লাহুন। স্বামী স্ত্রীর পোশাক, স্ত্রী স্বামীর পোশাক। এখানে কোনো লাজ শরম কিছু নাই। স্ত্রী স্বামীর কাছে সব বলতে পারে, স্বামী স্ত্রীর কাছে সব বলতে পারে। এই জন্য রাসূল 9টা বিবাহ করে এই গোপন মাসলাগুলো নিজের স্ত্রীগণকে শিখিয়ে দিয়েছেন, যাতে অন্য মহিলারা এই স্ত্রীগণের কাছে আসি না, তারা ইনডাইরেক্টলি নবীর শিক্ষা দেওয়া বিষয়গুলো ইনডাইরেক্টলি শিখতে পারে। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই ছিল নবীর নারী শিক্ষার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। যারা বলে ইসলামে নারী শিক্ষা নাই, এরা ইসলাম জানেই না, বুঝেই না। রাসূল শুধুমাত্র বিবাহ করেছিল যাতে এই মাসলাগুলা জানায় দিত। এই কথা, এই প্রবলেমসগুলা সলিউশনের জন্য রাসূল 9 জন বিবি এনেছিল, যাতে অন্য মহিলারা এই মাসলাগুলা জেনে নিতে পারে। এখন আমাদের মানাত মাদ্রাসা যারা পড়ে, এই বন্ধের কাছ থেকে স্কুল কলেজ ভার্সিটির মেয়েরা এসে মাসলাগুলা জেনে নেয়। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার ভাইরা, আমার বন্ধুরা, আবার রাসূল বলে দুনিয়া কুল্লুহা মাতা, সারা দুনিয়াটা হলো একটা বস্তু। ওয়া খায়রু মাতা'আদ দুনিয়া আল মারআতু সালিহা, পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো বস্তু হলো একজন মহিলা। আপনারা শিক্ষিত মানুষ বলেন একজন ভালো মহিলা হইতে শিক্ষা লাগে না? লাগে না? রাসূল বলছে মহিলা সবচেয়ে দামি জিনিস। দামি জিনিসের মধ্যে শিক্ষা দরকার হয় কি হয় না? তাহলে রাসূল যে বলছে মহিলা জগৎ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, তাহলে শ্রেষ্ঠ কি এই মূর্খ শ্রেষ্ঠ হতে পারে কোনদিন? তাহলে কি বুঝলেন? নারীদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। কেন? পুরুষরা সারা দিনের 12 ঘন্টা 10 ঘন্টায় বাহিরে ইনকামের কারণে যায় কি যায় না? 10 ঘন্টা মা তার ছোট ছেলে মেয়েকে লালন পালন করে। এখন মা যদি নামাজি হয়, ছেলে মেয়ে নামাজি হবে। মা যদি কোরআন শিক্ষিত হয়, মা ছেলে মেয়ে কোরআন শিক্ষিত হবে। যদি মা যদি ড্যান্সার হয়, তার ছেলে মেয়ে আরো বড় ড্যান্সার হবে। তার মা যদি সিঙ্গার হয়, তার ছেলে মেয়ে আরো বড় সিঙ্গার হবে। মা যদি এই মোবাইল ঘোরায়, তার ছেলে মেয়ে আরো বেশি মোবাইলের বাদল হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই জন্য আমার ভাইরা, আমার বন্ধুরা, যাদের পাওনা দিলে শান্তি না দিও শান্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমরা আমার পাওনা দিয়ে দাও, আমি তোমাদের পাওনা দিয়ে দিব। তুমি যদি নবীর উম্মত হও, নবীর পাওনা আছে তোমার কাছে। নবীর পাওনা কি? যেহেতু নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়েছ, এই জন্য সারা জীবন নবীর তরিকা মতে তোমার চলতে হবে। চললে কি দিবে? রাসূল বলেন তামাসসাকা বিসুন্নতি ইনদা ফাসাদি উম্মতি ওয়া লাহু আজরু মিআতি শাহীদ। আও কামা ক্বালা আলাইহি সালাতু ওয়াস সালাম।
যে আমার মুসলমান আমার উম্মতরা যদি এই যে ফিতনা ফাসাদের সময় যদি আমার একটা সুন্নাত একটা তরিকা আমি যেইভাবে জীবন যাপন করেছি এমন ভাবে আমার উম্মতরা যদি জীবন যাপন করে তাহলে 100 শহীদের সওয়াব আল্লাহ তাদের আমলনামায় দিয়ে দিবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। যেমন রাসূল জীবনে নাভির উপর থেকে নিয়ে হাঁটুর তল পর্যন্ত সতর জীবন ভর এই সতর কোনদিন রাসূল উলঙ্ঘা করেন নাই। যারা এইভাবে ছেলে হোক বৃদ্ধ হোক যুবক হোক যুবতী হোক মহিলা হোক পুরুষ হোক যারাই নাকি শরীরের সতর ঢাকিয়া রাখবে এটা হলো নবীর একটা তরিকা, নবীর একটা সুন্নাহ। সারা জীবন এই কাজ করিয়া কবরে গেলে 100 শহীদের সওয়াব পাবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। রাসূল জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতেন। যদি আমরা কোনো প্রয়োজন যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া সবসময় যদি জামাতে গিয়া নামাজগুলো আদায় করি এটা হলো রাসূলের একটা সুন্নাহ। যারা আদায় করবে 100 শহীদের সওয়াব পাবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। রাসূল বলছে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে সবসময় বেশি মহব্বত করো, তাদেরকে মহব্বত করো, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করো। যে স্বামী সারা জীবন স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করবে 100 শহীদের সওয়াব পাবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার ভাইরা খুব ভালো করে কথাগুলো বলতে। 2 নম্বর হইল 3 নম্বর হইল তুমি যদি বাবা হও তাহলে ছেলে মেয়ের পাওনা আছে তোমার কাছে, সন্তান মা বাবার কাছে আল্লাহ দেওয়া আমানত। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই যে ভাই চলে যেতেছেন আল্লাহ কি ওয়াস্তে কেউ যাবেন না, আপনাদের জন্য দোয়া করে আমি বলবো ইনশাআল্লাহ। ভাই এই যে ভাই ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ দোয়া করে ইনশাআল্লাহ যাব। ভাই আপনারা এখানে বসে আছেন, আমি মেহমান মানুষ, আপনারা যদি চলে যান ভালো লাগবে? প্রত্যেক দিন কষ্ট হইতেছে, আমি কথা বলতেছি আপনারা খালি জাস্ট ইউ আর লিসেনিং, আই এম স্পিকিং ইউ আর লিসেনিং। আপনারা শুনতেছেন আমি বলতেছি। এখানে বসে তো ব্যাঙের আর নেউল আর সাপের কিচ্ছা বললে তো হবে না। কথা বলুন ঠিক কিনা? এই কোরআনের আয়াতে তাফসীর করতে হলে বিভিন্ন কথা বলতে হয়, বুঝাইতে হয় কার কি পাওনা আছে। যদি আপনি জেনে যান তাহলে একটা বস্তু আসবে, সমাজে শান্তি আসবে। সমাজের জাতির পাওনা যদি আমরা দিয়ে দিই শান্তি আসবে না? নাই। আজকে আমাদের শান্তি নাই। একটা গজল শুনবেন? শুনেন, একটা গজল শোনাই। হে ভাবক ভেবে দেখো, হে ভাবক ভেবে দেখো, বইসে নিরালাই শান্তি কেন নেই রে দুনিয়ায়, গজব কেন রে দুনিয়ায়, খাঁটি মুমিন নাই গো দেশে। মুসলিম বেড়াই খাঁটি মুমিনি নাই গো দেশে, মুসলিম বেড়াই কাফির বেশে, কথাবার্তায় আর ব্যবহারে বেদিন বোঝা যায়, শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়। নামাজ রোজার ধারে না, সত্য কথা কেউ বলে না, মিথ্যায় আর সবুলি ভানা করিয়া বেড়ায়, শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়। মাথায় কাপড় দেয় না নারী, বুকে পিঠে নেই না শাড়ি, বেহায়া বেগানা নারী, বেহায়া বেগানা নারী ঘুরিয়া বেড়ায়, শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়। অফিস গুলি ঘুষে গরম, অফিসারদের নাই যে শরম, একটু সব পাইলেই তারা ঘুষের হাত বাড়ায়, শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়। কথা বলেন ঠিক কিনা? জালিম অত্যাচারী যত, মাটির সীমা ঠেলে কত, জালিম অত্যাচারী যত, জমিরাই কাটে কত, পরে জমিন ছুটু করে, পরে জমিন ছুটু করে নিজেরটা বাড়ায়, শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়। নিউ মার্কেট আর শপিং মলে যাচ্ছে নারী শতে শতে, নারীদের জ্বালাই পুরুষের, মহিলাদের জ্বালাই পুরুষের, চলা হলো দায়, শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়। শরম উঠে গেল, শরম উঠে গেল দেশের সব জায়গায়, শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়। এক কথায় যার
দিলে পাওনা দিলেই শান্তি, না দিলে অশান্তি। কথা বলেন ঠিক কিনা? আপনারা বলেন, একজন স্ত্রী যদি স্বামীর গুরুত্ব না দেয়, স্বামীর যদি না মানে, তাহলে স্বামী শান্তির থাকবে না অশান্তির থাকবে? কথা বলেন, অশান্তির থাকবে। আবার স্বামী যদি জানতে পারে তার স্ত্রী পরক্রিয়া করে অন্যের সাথে, তাহলে এই বেটির অসুবিধা আছে না নাই? স্বামী গাঁদা ধরে বন্ধ দিব, দেব না নাই? যা শরম আছে বাদ করে দেব, তাহলে কি হলো না নাই? যার যে পাওনা দিলেই শান্তি, না দিলে অশান্তি। আমার ভাইরা, আমার বন্ধুরা, ঠিক তদ্রুপভাবে মা বাবা ছেলে মেয়ের পাওনা যদি দেয়, তাহলে মা বাবা থাকবে শান্তিতে দুনিয়াতেও আখেরাতেও। এবং এই যদি মা বাবা ছেলে মেয়ের পাওনা যদি দেয় না, তাহলে দুনিয়াতে মা বাবা অশান্তি, আখেরাতেও মা বাবার জন্য মা বাবা অশান্তি থাকবে। ধরেন মা বাবা যদি ছেলে মেয়েকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত না করে, আদব কায়দা শিক্ষা না দেয়, মরালিটি নৈতিকতা যদি শিক্ষা না দেয়, তাহলে এই ছেলে যখন দাঁত ছায়া ধরা করবো, জেলে যাইব, মা বাবা অশান্তি হইব না? বলেন না, মদ খেয়ে যখন লিভার নষ্ট হইয়া এটা মা বাবার মাটি বিক্রি করে চিকিৎসা করে যখন মরবো, তখন মা বাবা শান্তি না অশান্তি থাকবো? এত আদরের কলিজার টুকরা ছেলে যখন বিপদে পড়ে, মা বাবা কষ্ট থাকে, শান্তি থাকে না অশান্তি থাকে? বলেন না কেন অশান্তি? এটা তো দুনিয়ার অশান্তি। আখেরাতে কি হবে? আখেরাতে ছেলে আর মেয়ে আল্লাহকে বলবে, আল্লাহ আমার দুইজন শত্রু, I have two enemies, দুইজন শত্রু আমার আছে, সামনে আমার ডাবল আযাব, সামনে দেও, আর নয় আমি জাহান্নামে যাব না। আল্লাহ বলবে, কে তোমার শত্রু? বলবো, একজন হইল আমার বাবা, আর একজন হইল আমার মা। বলবো, কিটা করছে তোমার মা বাবা? তখন তারা কইবো, আমার মা বাবা নামাজ না শিখায়া, ওযু গোসল না শিখায়া, নামাজ বন্দেগী না শিখায়া, হালাল হারাম না শিখায়া, আল্লাহ রাসূল না শিখায়া, এই গারো কইরা সুর কইরা না স্কুলে ভর্তি করে দিছিল। স্কুলে গিয়া লেখাপড়া করছি ঠিক, কিন্তু নামাজ শেখার সুযোগ পাইছি না, বন্দেগী করার সুযোগ পাইছি না, কিছু শিখছি না। তুমি তোমার রাসূলও শিখছি না, মা বাবা আমার শিখাইছেও না, ওইও শিক্ষা পাইছি না। এখন আমি যে জাহান্নাম কইলাম, তার একমাত্র অপরাধী হইল মা আর বাবার কারণে আজকে আমি জাহান্নামী। আমার বাবা নামাজ পড়তো, কিন্তু আমার কোনোদিন নামাজের হুকুম দিছে না। আমার মা তাহাজ্জুদ করতো, কিন্তু আমার কোনোদিন এই বিষয়ে দ্বীনের শিক্ষা দিছে না। সর্বপ্রথম এই মা বাপরে যে ভাইনে মিনাল আযাব, আল্লাহ কোরআনে বলে, ডাইরেক্ট ডাবল আযাব আমার সামনে দাও, যাতে একটু অন্তরে শান্তি পাই। যে ছেলে মেয়ের জন্য তুমি নামাজ ছাড়ো, যে ছেলে মেয়ের জন্য তুমি 2 নম্বরই করো, সেই ছেলে মেয়ের কারণে তুমি ঘুষ খাও, যে ছেলে মেয়ের কারণে তুমি সুদ খায়া সম্পত্তির পাহাড় ধরো, এই ছেলে মেয়ে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে কইব, এই দুই যদি আমার শত্রু, এবারে আমাদের সাথে জাহান্নামে না যাওয়া পর্যন্ত আই ওয়ান্ট গো টু দা হেল ফায়ার। আল্লাহ বাধ্য করিয়া এই ছেলে মেয়ের এই দায়িত্ব পালন না করার কারণে মা নামাজি মা বাবার জাহান্নামে করব। নবী বলেছেন, আলা কুল্লুকুম রাইন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াতিহি। কান করে শুনে নাও, প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে, দায়িত্বগুলো আদায় না করলে কিয়ামতের দিন দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে। আপনি তাদেরকে জেনারেল শিক্ষাও দেন, দ্বীনি শিক্ষাও দেন, কোরআনটা যদি শিখান, নামাজটা যদি শিখাই দেন, হালাল হারাম সব সুনাগরিক যদি করে তুলেন, তাহলে এরা আল্লাহ তাবারক তাআলা মার বাবার মাথার মধ্যে এবং শরীরের মধ্যে নূরের টুপি পরায় দিবে, জামা পরায় দিবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়ালাদিন সালেহ ইয়াদউ লাহু, মরে গেলেও ছেলে দোয়া করবে, আল্লাহ তোমার কবরটা শান্তি করে দিবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। একটা ছেলে একটা মেয়ে সুবারি বক্তব্য লেখাপড়া করে যদি বিসমিল্লাহটাও যদি শিখাইতে পারেন, মা বাবা কবরে গেলে যেই দিনই বলবে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওই ইনস্ট্যান্ট এই টাইমে তারা কবরটা পাঠ করে। সুবহানাল্লাহ। কত বড় শিক্ষা! আরেকটা কথা, মজার কথা বলে দিই আপনাদের জ্ঞাতার্থে। আমাদের দুনিয়ার যে শিক্ষা ব্যবস্থা, জেনারেল এডুকেশন সিস্টেম, এটা হলো মানুষে গবেষণা করে বানায় রয়েছে। এক সময় ছিল, কলেজ ছিল না, কথা ঠিক না? এক সময় ইউনিভার্সিটি ছিল না, এটা মানুষই বানাইছে। এক সময় এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি ছিল না, আইআইটি ছিল না, কথা বলেন ঠিক কিনা? এক সময় একটা জাহাজ বানানোর কোম্পানি ফ্যাক্টরি ছিল না, কথা বলেন ঠিক কিনা? ট্রেন বানানোর কোনো ফ্যাক্টরি ছিল না, কথা বলেন ঠিক কিনা? এটা মানুষে বানায় নিয়েছে, কারণ আল্লাহ আমাদেরকে মেধা শক্তি দিয়েছে, প্রত্যেককে দিয়েছে। যারা যত রিসার্চ করবে, তারা তত এই দুনিয়া চলার জন্য এই সুযোগ সুবিধা তারা লাভ করবে। এটা আল্লাহ আমাদের দিয়েই দুনিয়া পাঠাইছে। কিন্তু একটা গুণ আমাদেরকে দেয় নাই,
মরার পরে যে কি হবে এটা আমরা গবেষণা করে কিছু লাভ করতে পারি না। এই জন্য আল্লাহ আরেকটা হাতিয়ার ইলমে ওহীর জ্ঞান আল্লাহ তাআলা নবীর মাধ্যমে কিতাবের মাধ্যমে দিয়েছে, যাতে পরকালে আমাদের বিপদ না হয়। 17 তারিখে ম্যাট্রিক পরীক্ষা আরম্ভ হবে। সিলেবাসও জানে না, কিতাবও নাই, কিছু নাই, এক দুটো নাই, পরীক্ষা দিতে পারবো না। আর ঠিক আছে, লেখাপড়া করতে না, সিলেবাস জানে না, এটা জেনে ফেল করবো না, গোড়ার ডিম দিয়ে ফেল করবো। তাহলে তুমি কবরে গেলে যে 3টা প্রশ্ন করা হইব, এই প্রশ্ন 3টার বিষয়ে এলবি স্কুলের কোনো কিতাব আছে? হাই স্কুলের কোনো কিতাব আছে? কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আছে? গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজের কিতাব বোধহয় আছে, আসাম ইউনিভার্সিটি আছে বোধহয় না, জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি আছে, কোনটা কি দিল্লি এইমস আছে, লেখা আছে যে তুমি মরে গেলে 3টা সলভ করা হইব, মান রাব্বুকা ওয়া মান দীনুকা ওয়া মান হাযার রাজুল। তাহলে এই 3 কথা কোথায় পাইলে? এই কোরআন আর হাদিসের মাধ্যমে। তাহলে যেই কথা মানুষে বানাইতে পারে না, যেই কথা মানুষের আউট অফ নলেজ, এইটাই আল্লাহ উপর থেকে দেয়, বলেন সুবহানাল্লাহ। এই শিক্ষাটা হলো কোরআনের শিক্ষা। যারা বলে যে কোরআনের শিক্ষা কি, কোরআন পড়িয়া কি হইব, যেগো তোমার যুক্তা নাই, যেগো ভাবতা নাই, এগো কোরআন বলতে পাইবা। আর যেগো অনেক মানুষ কয় কোরআন পড়িয়া সায়েন্স বোঝা যায় না, কোরআনের মধ্যে ফ্লাইট ফর্মুলা কেন নাই, ট্রেন বানানোর ফর্মুলা কেন নাই, রকেট বানানোর ফর্মুলা কেন নাই? আরে ভাই, রকেট তো তুমি মেধা শক্তি ব্যবহার করেই বানাইতে পারবা, তুমি তো ডক্টর মেধা শক্তি ব্যবহার করেই হইতে পারবা, ইঞ্জিনিয়ার এই মেধা শক্তি ব্যবহার করেই হইতে পারবা, কিন্তু পরকালের কোনো একটা জিরো ইনফরমেশন তোমার 14 গোষ্ঠীও পারবে না। এই জন্য আল্লাহ ডাইয়ে গভীর মাধ্যমে জানাই দিয়েছে, কথা বলেন ঠিক কিনা? এইটাই মাদ্রাসা পড়ানো হয়। মাদ্রাসাতে এই জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, এটা সাধারণ বিজ্ঞান নয়, অসাধারণ বিজ্ঞান, কথা বলেন ঠিক কিনা? এই জন্য অসাধারণ বিজ্ঞানের কোনো ভুল নাই। সাধারণ বিজ্ঞানের থিওরি আজকে একটা থাকলে কালকে চেঞ্জ হয়ে যায়, কারণ 10 জন গবেষণার ফলাফল আজকে 10 জন একটা করলেও আর 100 দিন বাদে আরো 10 জন তার থেকে আপগ্রেড আরো বেশি শিক্ষিত আয়া তাদের থিওরিগুলো ক্যান্সেল করে দেয়। কিন্তু আল্লাহর কোনো থিওরি ক্যান্সেল হয় না, কারণ এটা কোনো মানুষের গবেষণা নয়, সৃষ্টিকর্তার গবেষণা, কথা বলেন ঠিক কিনা? ঠিক ঠিক। এখন বুঝছেন নি? কোরআন শিখাইলে মানুষ দুনিয়া জেনের শিক্ষা দিলে দুনিয়াত মানুষ শান্তিতে থাকতে পারে, এবং কোরআন শিক্ষা দিলে চিরস্থায়ী জীবন মানুষের শান্তি থাকতে পারে। এখন আপনাদেরকে আমি ছেড়ে দিলাম, আপনারা যদি চিরকালীন শান্তি চান তাহলে ছেলে মেয়েকে কোরআন পড়াইবেন। আর যদি বলেন যে না, আমরা চিরকালীন শান্তি আমাদের দরকার নাই, দুনিয়াতে আমরা থাকবো, তাহলে আপনারা বাদ দিন, কোরআন পড়ানোর কোনো দরকার নাই। এটা আপনাদের জ্ঞানের বিবেকের মধ্যে আমি ছেড়ে দিলাম, কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার ভাইরা, আমার বন্ধুরা, এই জন্য আল্লাহ তাআলা তোমরা ইবাদত করো। আল্লাহ তাআলা আমাদের একটা প্রশ্ন হইল, সবচেয়ে প্রথম আল্লাহর বান্দা কেন দেওয়া লাগে? একটা প্রশ্ন না? অন্য বান্দা কেন আল্লাহ তাআলা বলবো না? কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যত হুকুম আহকাম প্রিয় বান্দা বান্দীদেরকে দেয়, আল্লাহর কোনো স্বার্থ নাই। ভাই, তুমি নামাজ পড়লে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়া জান্নাতে যাইবা, আল্লাহর সবাই দেব না, ভাইটা তোমার হইব, তার ভাইটা হইব তোমার। তুমি গুনাহ ছেড়ে দিলে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দিব। সুন্নাত পালন করলে নবীজি তোমার জন্য সুপারিশ করব, এটা তোমার ভাইটা। আল্লাহ কোনো ভাইটা আছে? আল্লাহর কোনো ভাইটা আছে? তাহলে আল্লাহ নিঃস্বার্থভাবে বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে চায়। এই জন্যই আল্লাহ যেহেতু দয়ালু, তোমাদেরকে বাঁচাইতে চাই, বিনিময়ে আল্লাহর কোনো স্বার্থ নাই। এই জন্য সর্বপ্রথম তুমি আল্লাহর ভালো দেবে। আমার ভাইরা, আমার 2 নম্বর মামলা কার? 2 নম্বর মামলা আল্লাহ আয়াতের মধ্যে বলেন, ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা। 2 নম্বর মামলা হইল, ও আমার যুবকেরা, ও ছেলেরা, পর্দার রান্না বসে থাকা আমার মা বোনেরা, 2 নম্বর মামলা হইল তোমার মা বাবার ভাওনা দিয়ে দেও। আসে অত মানুষের ভাওনা আছে, মা বাবার ভাওনা কেন দেওয়া? আল্লাহ বলে, বুঝতেছেন কথা? বুঝতেছেন? আল্লাহ যেমন ভাবে স্বার্থ ছাড়া বান্দার উপকার চায়, ঠিক মা আর বাবা এই পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ রাসূলের মধ্যে সবচাইতে নিঃস্বার্থভাবে ছেলে আর মেয়ের উপকার চায়, কথা বলেন ঠিক কিনা? বাবা কষ্ট করে লেখাপড়া করাইলো, অফিসার বানায়া বাবা কবর হয়ে গেল, আপনার হইল, ছেলের হইল না নাই? বাপের কি তালা বলছে? তাহলে মা বাবা যা বলে সব ছেলে মেয়ের উন্নতির জন্য বলে, নিজের জন্য বলে না। এই জন্য যারা স্বার্থ ছাড়া কাম করে, স্বার্থবিহীন ভাবে যারা কাম করে, আল্লাহ এদেরকে পছন্দ করে। এখানে বলে ইখলাস, এটাই বলে ইখলাস। মা বাবা কোন ছেলে মেয়ের জন্য
কমিশন লইয়া পরামর্শ দেয়নি। কি তারে গো কমিশন লইয়া পরামর্শ দেয়নি। বাবা কয় বাবা তুমি ভালো করে লেখাপড়া করো, ভালো করে পরীক্ষা দেও, এর বিনিময়ে কমিশন লয়নি। তার ভাইটার জন্য বলে আল্লাহ যখন বান্দারে কোনো কমিশন লয় না, মা বাবা ও তার ছেলে মেয়ের কারণ কমিশন লয় না। এই জন্য আল্লাহ বলে আনিশকুরুলি ওয়ালি ওয়ালিদাইক, আমার শুকরিয়া তোমরা আদায় করো, আমার থ্যাংক ইউ দেও, ধন্যবাদ দেও, এবং তোমার মা বাবাকেও আমার সাথে ধন্যবাদ দেও। বলেন সুবহানাল্লাহ। কেন আমি যখন পুরুষার্থ ছাড়াই তোমাদেরকে বাঁচানোর জন্য আমি কথা বলি, তোমার মা বাবাও তোমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতের উন্নতির জন্যই তোমার মা বাবাও তোমাদের জন্য কাজ করে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার ভাই আমার বন্ধুরা, এই মা বাবার পাওনা আমরা দেই না। কত মা বাবা আজকে কান্দে, সারাদিন কান্দে, সারা রাত কান্দে, দম নাই, খাইতে পারে না, যুবক হয়ে গিয়েছে, চাকরিয়াল হয়ে গিয়েছে, ধনী হয়ে গিয়েছে, এখন বাবা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে। 2 টাকার চিকিৎসা করার জন্য মা বাবা তার ছেলের কাছে ভিক্ষা করতে হয়। বড় একটা খাইতে পারে না, মা বাবা তাদের কাছে কিছু বলতে হয়। ও বাবা রে, যেদিন তোমার মা আর বাবা প্রথম এনগেজমেন্ট হয়েছিল, বিবাহ হয়েছিল, ওই দিন স্বপ্ন দেখেছিল আমার দুইজনের মেহনতের ফলে একটা ছেলে আসবে বা মেয়ে আসবে, তাদেরকে মানুষ বানাবো। নিজের জীবন পয়লা করে হলেও মাথার কাপড় ফালায়া হইলেও তাদেরকে মানুষ বানাবো। এই ধান্দার মধ্যে তোমার মা তোমার বাবা 24 ঘন্টা তোমার লয়ে স্বপ্ন দেখতো। 1-2 মাস পরে যখন জানতে পারলো তোমার মা প্রেগনেন্ট, তখন তোমার মা স্বপ্ন আরম্ভ হয়ে গেল। আরে এই সন্তান যেদিন পর্যন্ত না আসবে মার শান্তি নাই। মা আরম্ভ হয়ে গেল, মা স্বাভাবিক অবস্থায় এখন থাকে না, হঠাৎ করে কোনো সময় বমি হয়ে যায়, কোনো সময় মা অসুবিধা লাগে, মাথা ঘোরায় পড়ে যায়, মা খাইতে সময় খাওয়া কিন্তু খাওয়া ভালো লাগে না, ঘুমাইতে যায় ঘুমানো ভালো লাগে না। এখন তবে আস্তে আস্তে তুমি যখন বড় হইতেছিলে আমার বাবারা আমার ভাইয়েরা, যখন বড় হয়েছ 4 মাস হওয়ার পরে যখন আল্লাহ আলমে আল্লাহ থেকে তোমার রূপটা তোমার মার এই পেটের মধ্যে যখন দিয়ে দিল, তখন তুমি লড়াচড়া করা আরম্ভ করতা। মা কত আশা করতো, আকাঙ্ক্ষা করতো আমার ছেলে বা আমার মেয়ে দুনিয়ার মধ্যে আসবে, আমি মা হব, তোমার বাবা বলতো আমি বাবা হব। তোমার জন্য বাবা ইনকাম করার জন্য ঘর থেকে বাইরে হয়ে যাইতো। আর আমার ছেলে দুনিয়ার মধ্যে আসলে তার একটা শান্তির জন্য কাজ করতে হবে। মা সারাদিন ঘরের মধ্যে কাজ করতো, তোমার রক্ষণাবেক্ষণ দিত, মার শরীরের সমস্ত অবদান, মার শরীরের রক্ত তুমি চুষে চুষে তুমি বড় হয়েছিলা। একজন হিন্দু মানুষ, একজন হিন্দু ভাই খুব সুন্দর করে একটা গান বলেছে, গানের মধ্যে উনি বলতেছে, ওরে বউ হারালে বউ পাবি রে প্রতি ঘরে ঘরে, মা হারালে মা পাবি না হাজার সাধনা করে। তাই মা বউয়ের কথাই করো না হাই, মাকে অপমান, তোমার দেহের রক্ত মাংস মায়ের অবদান, তোমার দেহের রক্ত মাংস মায়ের অবদান। কথা বলেন ঠিক কিনা? ওরে বউ হারালে বউ পাবি রে প্রতি ঘরে ঘরে, মা হারালে মা পাবি না হাজার সাধনা করে। তাই বউয়ের কথায় করো না হাই, মাকে অপমান, তোমার দেহের রক্ত মাংস মায়ের অবদান। ও বিদেশ থেকে অনেকদিন পর আসছে যখন বাড়ি, বউ তাকাবে হাতের দিকে, আঙ্গুলে কয়টা শাড়ি, শুধু মা তাকিয়ে মুখের দিকে, শুধু মা তাকাবে মুখের দিকে, বলবে বুকে আইলে আমার সোনার চাঁদ, তোমার দেহের রক্ত মাংস মায়ের অবদান। ও জীবনে ভয়ঙ্কর বিপদ যদি আসে যদিতে, লক্ষ্মী বউটি গেলেও যেতে পারে তোমায় ছেড়ে। জীবনে ভয়ঙ্কর বিপদ যদি আসে তোমার ঘরে,
লক্ষ্মী বউটি গেলেও যেতে পারে তোমায় ছেড়ে, শুধু মা যাবে না তোমায় ফেলে, শুধু মা যাবে না তোমায় ফেলে, যতক্ষণ তার দেহে আছে প্রাণ। তাই তোমার দেহে রক্ত মাংস মায়ের অবদান, বউয়ের কথাই করো না মাকে অপমান, তোমার দেহে রক্ত মাংস মায়ের অবদান। ও মায়ের সাথে করো না ভাই কাউকে তুলনা, এই দুনিয়াটা বলে গেলেও মাকে ভুইল না। মনে রাখো এই দুনিয়ায়, মনে রাখো এই দুনিয়ায় তুমি মায়ের মতো কাউকে পাবে না। তাই বউয়ের কথাই করো না মাকে অপমান, তোমার দেহে রক্ত মাংস মায়ের অবদান। এই জন্য আমার আল্লাহ বলে ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা, তোমার মা বাবার জন্য ইহসান করো। আর কি করো? ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবারা, তারা যদি বুড়া হয়ে যায়, একজন কিংবা তো দুইজন যদি বৃদ্ধ হয়ে যায়, আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফ, তখন তাদেরকে উফ শব্দটাও বলিও না। মানে মা কইছে বাবা আমারে 1000 টাকা দাও, 1000 টাকা দিতে চাইতেছে না, দিছে দেওয়ার পরে কই ইস 1000 টাকা দিয়া যে ইস কইলো, এটা খুশি দিছে না বেজারে দিছে? বলেন খুশি দিছে না বেজারে দিছে? আল্লাহ বলতেছে তুমি তোমার মার সাথে অসভ্য আচরণ করেছো, তুমি ব্যাধব, তুমি সঠিক সন্তান নও, তুমি ব্যাধবি করেছো মার সাথে। খুব শব্দটা বলতে পারবা না, 1000 টাকা দিয়া তুমি একটা হাসি দাও যাতে তোমার মা জানতে পারে তুমি খুশি। যদি তোমার মা জানতে পারে তুমি খুশি না, এটা রাগ করে দিছ, তাহলে মা বদদুয়া দিতে লাগবে না। উপর থেকে যে জাস্টিস, যে আমাদের বিচারক, উনি বিচার করে দিবে। জীবনে আর তোমার কোনোদিন ইস দূর হইতো না, সারা জীবন ইস ইস করে মরবা, কবরের মধ্যে উফ উফ করবা, আর আখিরাতের মধ্যে তোমার বিপদের আর কোনোদিন তোমার মতো ঘোরা কপালে আর কেউ নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? এক উস্তাদ ছাত্ররা বলতেছে তোমার মার অবস্থা কি? তো মা আমার লগে খায়। উস্তাদ কইল এটা কি বলছো তুমি, একজন আলিম হয়ে এটা কথা? এরপর আলিমে তো বুঝতেছে না, আবার বলতেছে মা কি অবস্থা? তো মা আমার লগে খায়। আরো রাগ উঠছে উস্তাদের, রাগ উঠছে কইতেছে তুমি একটা মানুষ, তুমি আলিম হুদা বেকার আলিম হইছো, দরকার নাই তোমার। বেচারা বুঝতেছে না কি কইব। বাদে উস্তাদ ছাত্র কইতেছে হুজুর আমরা বুঝাই দিন, আমি আর জানি না কি কইতাছি না কইতাছি। তখন উস্তাদে বলে আমার ছাত্র রে, তুমি জীবনে কোনোদিন এই কথাটা এইভাবে বলিও না, তুমি বলো আমি আমার মার লগে খাই। তোমার মা তোমার লগে খাই, তোমার মা কি চাকরনি? চাকরনি তোমার লগে খাইতো? তুমি বলো আমি আমার মার লগে খাই। তোমার মাকে ভিক্ষা করে নাকি যে তোমার লগে আয়া খাইতো? তুমি এইটা বলো আমি আমার মার লগে খাই। এটা হলো একটা ভদ্র ভাষা। কথা বলেন ঠিক কিনা? এখন যদি কই মা আমার লগে খায়, কি বলবো বেটারা? ছোটি গলার মধ্যে একটা টিফা দিলে গলার মধ্যে, এই দিনেই তোমার মরে গেল, কামিজা মারা ফেলাই দিলে শেষ হয়ে গেল। আজকে হাল হয়েছে মার লগে, মা তার লগে খা, কি বেটারা হয়ে গেছে। আল্লাহ কি ওয়াস্তা নেবে দুইটা হাল ধরি, কোনোদিন এই কথা বলবেন না, বলবেন আমি আমার মার লগে খাই। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ কি ওয়াস্তা বলতেছি, কান ধরে কসম করে বলতেছি, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সোজাসুজি জান্নাত লাভ করার একটা উপায় আছে, মা লগে গেলে খুশি না। আর পৃথিবীর মধ্যে কোন বন্ধু বান্ধবরে সারা সম্পত্তি দিলেও একদিন না খুশ হয়ে যাইতে পারে, কিন্তু মা বাবার কাছে গিয়ে যদি কোন আসসালামু আলাইকুম, মা সব না দিল না খুশি। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই জন্য রাসূল বলছে যারা মার বাপরে হওয়ার বাদেও জান্নাত হাসিল করতে পারছে না, তারা ধ্বংস হয়ে যাক। জিবরাইল কইছিল ধ্বংস হয়ে যাক, রাসূল কয় আমি মোহর মেরে দিলাম ধ্বংস। এখন শান্তি কেটা থেকে নাই, সুন্দরী রেহায়া আমার বলেছে, সুন্দরী রেহায়া কেটা করে আগে বাইরে তাইলো মা আসসালামু আলাইকুম, ফোন করলো মা 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 মা, দুঃখ হইলো উষ্টা খাইলো মা, দুঃখ হইছি দেখো। ওহন বিয়া করার বাদে আমার কথা মনে নাই, মাঝেই ঘুমোতে একদিন সপ্তাহে একদিনও যায় না। আর দুঃখ হয়ে কই
দেহনি সুন্দরী আমি তো বিরাট দুঃখ হইছি তোমার সুন্দরীর কাছে কে কইতাছো দুঃখ হইছ আল্লাহ কই তো দুঃখ আর বারো মানে জেনে তেনে এটাকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আউট যদি মার কাছে কে কইতো মা আল্লাহর কাছে একটা কইতো আল্লাহ আমার ছেলে দুঃখ হইছে তুমি আমার ছেলেটারে হেফাজত কইলো মৃত্যু পর্যন্ত তোমার হেফাজত হইতো বেরিয়ে কি করবো দেখছিলেন না কিবা আগুনের নিয়ে এইটা করবো তুমি কিবা দেখো না সব নাই মা এটা কইতো মা তো আল্লাহ আমার ছেলেটা দুঃখ হইছে তুমি এর হেফাজত করে সারা জীবন করবো নাই কোন কারণ মা 10 মাস 10 দিন ভেড়া রাখছে আর এই সুন্দরী ভেড়া রাখছে না আজকে গেলে তোমার উদ্ধার খালি করবো লিগা আর মা বলে খারাপ পাইবো খারাপ না একটা কথা কই যেই বউয়ে ব্যবসা দেওয়ার মধ্যে তার জামাই রে বেলেক বেলেকে জোর দে এই বেডি কত্তানি জ্ঞানী হল ভাই কি বল ভাই বল একটা ছেলেকে বিয়ে করাইলো বউয়ে কইলো যে তোমার হরহরি লোকে আমি খাবো না আমাকে আলাদা করে দেব যখন ছেলে তার মা বাপরে ফালায়া তার বউরে লইয়া গেলে একবারই জায়গা তখন তার মা বাবা এই ছেলেটারে দোয়া করবো না দোয়া দিব বলেন দোয়া করবো না দোয়া দিব এই বদদোয়া দিলে লাগবো কার গায়ে তার পুতের গায়ে লাগবে না নাই এই বেডির জামাইয়ের শরীরে লাগবে না বদদোয়া তখন বেডা যদি ফেরে না তার জামাই যদি ফেরে নষ্ট হয়ে থাকে এইগুলো নিয়ে এটা কিনবো আল্লাহ বিপদ হইয়া যদি তার ছেলে তার যে হায়াত কমায় দেয় এটা তো 2 দিনের ভিতরে হইব তো দাসন আমি সা আমার মা বোনকে বলতেছি আপনারা নিজের শাশুড় শাশুড়ি কে জামাই যদি শ্বশুর শাশুড়ির খেদমত না করে তাহলে জামাইয়া বাদ দিন না যে তাহলে কপাল ভালো হইব ঠিক আল্লাহ কিন্তু বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা বেশি আমি লম্বা করতে চাই না অনেক রাত হয়ে গিয়েছে আপনাদেরকে নিয়ে দোয়া করব আমার ভাইরা আজকে দুইটা আমরা জিনিস শিখলাম একটা শিলাম যার দিনে পাওনা দিলে শান্তি না দিলে অশান্তি সর্বপ্রথম পাওনা হলো আল্লাহর পাওনা দিলে আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দিয়ে দিবে কবরের আযাব মাফ করে দিবে জান্নাতের মধ্যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবে আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা এই জন্য জীবন যতদিন থাকবে ততদিন আমরা ইবাদত থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছি আমরা ততদিন অসুবিধার মধ্যে চলে গিয়েছি শয়তানের দুটাই নিজের নফসের ধারণার মধ্যে পড়ে আমরা জীবন যারা ব্যয় করে দিয়েছি এখনো টাইম আছে আমার বাবা ভাইরা আল্লাহ এত মহব্বত করে প্রত্যেকটা দিন একটা সুন্দর ডে তোমাকে আল্লাহ দান করে প্রত্যেক রাত্রে তুমি মৃত্যুবরণ করতে পারবা আমার নানি আর দাদি ঘুমের মধ্যে মারা গিয়েছে আমরা ডেইলি একবার করে মারা যাই আল্লাহ আবার দুনিয়া দেয় যে দেখি আমার বান্দারে আরেকটা দিন দিয়া দেখি তওবারি করে আমার কাছে ঘুরে আসে আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা যত গুনাহ আমরা করছি আমরা যদি আল্লাহর হক নষ্ট করে থাকি এই হকগুলো আদায় করে তবে আল্লাহর কাছে গলা যদি কান্দি কোন মানুষে আমার কাছে যদি পাওনা পায় কর্জ যদি দিয়া লাইন করায়া আর নয় মাপ যদি চাইলাই নিজের ভাইয়ের কাছে বইনে যদি সম্পত্তি পাই এইগুলো যদি আমরা দিয়ে দেই দোকান পাতি এগুলো আস্তে আস্তে যদি আমরা দিয়ে দেই যারা পাওনা পায় কর্জ করছি এই কর্জগুলো যদি আমরা দিয়ে দেই ব্যাংকের থেকে লোন লয়ে যারা লোন দেও না তারাও কিন্তু বিপদের মধ্যে পড়বা ট্রেনের টিকিট না করলে ট্রেনও যারা উঠো তারাও কিন্তু বিপদে পড়বা এইভাবে আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুরা কোনো মানুষ হিন্দু হোক মুসলমান হোক লেনদেন পরিষ্কার হতে হবে আপনারা কোনো মানুষকে সব মানুষকে গুরুত্ব দিতে হবে আমরা যে অহমর মাজত আমি থাকুক মিলাপিটির হইতে আমি থাকুক কি দুনিয়া এক আল্লাহ ধন্যবাদ জানাইছো শুকরিয়া আদায় করেছো এনে কয়েকটা কমিউনিটি আমাকে আল্লাহ তাআলা জন্ম দিয়েছে একফালে আমার হিন্দু ভাই সকল আছে আমি আছো যার যে কাম আমি করি আছো কোনো হিংসা নাই কোনো অসুবিধা নাই আমি কাম করি আছো যেমান দিন পৃথিবী থাকি আল্লাহ কমিউনিটি আল্লাহ তুমি শান্তি দান করা হোক আল্লাহুম্মা আমিন আপনাদেরকে কাম থাকে বিভিন্ন সময়ত হিন্দু ভাই সকল আপনাদেরকে সহায় করে আপনাদেরকে সহায় করিব তেওঁলোকৰ ঘৰত দুখীয়া মানুহ হলে আপোনালোকে দায়িত্ব ল'ব তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি মানে দুখীয়া থাকে আপোনালোকে ভক্তি থাকিলে তেওঁলোকক ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াই আগুৱাই দিব আল্লাহ তাআলা তাৰ ৰিৱাজ সাজা কিন্তু আপোনালোকক দিব ইসলাম মানে শান্তি এখন যেই দেশ মুসলমান বেশি থাকে এই দেশ আর বেশি অশান্তি ইসলাম মানে শান্তি মুসলমান দেশগুলোতে শান্তি বেশি তাদের থেকে আমরা ভারত অনেক শান্তি আছে না নাই আসাম অনেক শান্তি আছে না নাই অশান্তি কে লেগে ভাই
আমি ওয়াজ করলে শৈল গ্রামে কি করে, শৈল গ্রামে আমার ছোট ভাই 2 নম্বর ভাই জানে ডক্টর এমবিবিএস কমপ্লিট করছে জিএমসি থেকে, এখন এএমসি আসাম মেডিকেল কলেজ গুয়াহাটি ডিগ্রি করেছে, গাইনোকোলজিস্ট সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট। আমার আপন 2 নম্বর ভাই আব্দুল হান্নান। আমি ফোন করলাম, ভাই আমি বয়ান করে শরীর গ্রামে কিতা হইছে কও। তখন কইল যে দাদা যে তোমার সাথে অনেকদিন আমার দেখা নাই, কিন্তু আমার যা আমি যে লেখাপড়া করে যেটা জানছি তোমার শরীরে পটাশিয়ামের অভাব আছে, এই জন্য শরীর গাবে। এখন কি করতে হবে, নারিকেলের ডাবের পানি খাও, পটাশিয়ামের অভাব দূর হয়ে যাবে। এই কথা শুনিয়া বাজারে গেছি, নার্সারি থেকে 1000 নারিকেল গাছ কিনে আনিয়ে চতুর্দিকে লাগাইছি হাইব্রিড, কারণ হঠাৎ করে ফলন ধরতে হবে। কথা বলছি কিনা, লোকালটা লাগাইলে অনেক দেরি হবে, হাইব্রিড আছে। এরকম হাইব্রিড মানুষ আমাদের সমাজে আছে না নাই? হাইব্রিড পদ্ধতির ধনী হয়ে যায়, 2 দিনই ধনী। হাইব্রিড পদ্ধতির ধনী অনেক জায়গা তো শোনা নাই, নকল নাও আর কি বেছে না নাই, স্বর্ণের নাও ইচ্ছা হাইব্রিড পদ্ধতি ধনী হয়ে যায় না নাই? আচ্ছা দা এই চ্যাপ্টার বেলে এখন আমি লাগাইলাম, লাগানোর পরে হাইব্রিড নারিকেল গাছ 1-2 বছরে ফল ধরলো, এক গাছ 1000 করে ধরলো। যেদিন ফল ধরছে এই দিনে আমার শরীরের পটাশিয়ামের অভাব দূর হয়ে গেছে না? দূর হয়েছে না? ওহো, আপনারা কিছু জবাব দেন না। গাছও লাগাইছি, ফলও ধরছে, যেদিন ফল ধরছে গাছে ফল অ্যাভেইলেবল, এই দিনে আমার শরীরে পটাশিয়ামের অভাব দূর হয়ে গেছে, বেমার ভালো হয়ে গেছে। এটা হতে হইব, খাওয়া খাইছি না নানি। যত গাছ লাগাও নারিকেল হোক, যতদিন পানি তোমার ভিতরে না আসবে তোমার শরীরের পটাশিয়ামের অভাব কোনদিন দূর হবে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? ঠিক তদ্রুপভাবে ইসলাম মানে শান্তি। খালি ভাষণ দিলে, লেকচার দিলে, খালি মাইকের মতো উদান পারলে কাম হইতো না। ইসলামের পানি ভিতরে ঢুকাই লাগবো। কোন সুবহানাল্লাহ। ইসলামের ভিতরে ঢুকাই না হবে শান্তি। খালি ইসলাম শান্তি, বড় বড় ভাষণ দিলে শান্তি হতো না। এখন সবই খালি ভাষণ দেয়, ইসলাম মানে শান্তি। 80 বছর হয়ে গেছে, একদিন নামাজ পড়ে না, হেল্প ইসলাম মানে শান্তি। শান্তি আবার এই সুযোগ পাইলে কলমের কোথায় 5-6 কোটি কেলেঙ্কারি, ইসলাম হলো শান্তি। ইসলাম শান্তি হইলে গেলে শান্তি। নারিকেলের ডাবের পানি ভিতরে ঢুকাইলে পটাশিয়ামের অভাব দূর হবে। ইসলাম মাস্টার জিনিসের নাম, আতাইক, ইবাদত, মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক, চরিত্র। বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ এক, তোমার ইবাদত করতে হবে, আল্লাহকে মানতে হবে। 3 নম্বর মুআমালাত, লেনদেন, এই যে পাওনা আদায় করতে হবে। 4 নম্বর হলো মুআশারাত, তোমার ব্যবসা, এই যে আত্মীয় স্বজন, আশপাশি, তাদের হক, স্বামী স্ত্রীর হক, এগুলো আদায় করতে হবে, জাতির হক আদায় করতে হবে, এবং চরিত্র ভালো হইতে হবে, তাহলেই আসবে ইসলামের শান্তি। এখন এই 5টার একটাও নাই, ইসলাম হলো শান্তি। ইসলামিক দেশগুলোর মধ্যে এগুলো এখন যত দূর হইতেছে কত শান্তি হইতেছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? যাই হোক আমার ভাইয়েরা, আমার বন্ধুরা, আর বেশি আমি লম্বা করতে চাই না। আমরা চিরকাল কোনদিন পৃথিবীর মধ্যে থাকবো না, একদিন বিদায় হয়ে তো আমরা নিশ্চিতভাবে যাইব। কারণ মौत को समझा है गाफिल इख्तितामे जिंदगी दर हकीकत मौत तेरे इब्तिदाए जिंदगी। মানুষ মনে করে মৃত্যু হয়ে গেলে সব কিছু শেষ। না না না, মুসলমানরা মনে করে যেদিন তুমি মরবা ওদিন থেকে তোমার জীবনের আসল জীবন আরম্ভ হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমার ভাইরা, আমার বন্ধুরা, ये जिंदगी है असबराए बंदगी जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। এই জিন্দেগিটা আল্লাহ দিয়েছে এই বন্দেগীর জন্য। যেই জিন্দেগির বন্দেগী নাই তারা কিন্তু যেই জিন্দেগির বন্দেগী নাই এই জিন্দেগিটা ভ্যালুলেস। কথা বলেন ঠিক কিনা? পরকালের জন্য, দুনিয়ার জন্য ভ্যালুলেস। ये चमन सहरा भी होगा, ये खबर बुलबुल को दो, ताकि अपने जिंदगी को सोच कर कुर्बा करे। আমার বাবাজিরা, এই সুন্দর যৌবন, এই সুন্দর দিনগুলো একদিন থাকবে না। একদিন তোমার দিন ফুরিয়ে যাইবে, দুনিয়া ছাড়িয়া কবরের মধ্যে তুমি চলে যাইবা। হারিয়ে যাব একদিন আমি রবনায় ভুবনে চিরদিন। ক্ষমা করে দিও
তোমরা আমার, ভুল করে থাকি যদি কোনো দিন, হারিয়ে যাব একদিন আমি রবনায় ভুবনে চিরদিন। বাঁশ বাগানে বা গুরুস্থানে হয়তো দিবে মোরে কবর, বাঁশ বাগানে বা গুরুস্থানে হয়তো দিবে মোরে কবর। কথা বলেন ঠিক কি? দেব না নাই কবর? হ্যাঁ, এই জন্য আমরা চিরকাল কোনদিন থাকবো না ভাই। আজরাইল যেদিন আসবে কোনদিন ইনফরমেশন দিয়ে আসবে না। ডিসির নোটিশ আছে, আগে ইনফরমেশন দেয়। থানার সমন আছে, আগে ইনফরমেশন আপনাকে দেয়। আপনি বিদেশি হইলেও আগে আপনাকে ইনফরমেশন করে কি করে না? ও বিদেশি, আমরা সবাই বিদেশি, দুনিয়ার কারণে আমরা সবাই বিদেশি। একদিন আমরা দুনিয়ায় থাকবো না। আমাদের আরেকটা দেশ আছে, পরকালে মৃত্যুর পরে আরেকটা দেশ আছে, ওই জায়গার বাসিন্দা দিয়ে আমরা। দুনিয়ার জন্য আমরা সবাই বিদেশি, কারণ আজরাইল তোর পিছে আছে মৃত্যুর ছুরি লইয়া, সময় হইলে দিবে রে ভাই কলিজায় ঢুকাইয়া। মৃত্যুর সময় দুই ধরনের মানুষ পৃথিবীর মধ্যে হয়। এক ধরনের মানুষ যারা আল্লাহকে মানছে না, যারা বেঈমান, যারা কোনদিন আল্লাহকে মানছে না। আজরাইল আসিয়া সর্বপ্রথম জান্নাতটা তারা দেখায় কয়, আল্লাহ এই জান্নাতটা তোমার জন্য বানাইছিল, কিন্তু তুমি কিনতে পারছো না, তুমি লাভ করতে পারছো না। এই জান্নাতটা আল্লাহ তোমার ছিনায় দিয়েছে, আর দিবে না। জাহান্নামটার লগে লগে জাহান্নামটা দেখায় কয়, এটাই হলো তোমার ঠিকানা। এই জায়গা পৌঁছায় দেওয়ার জন্যই আল্লাহ, এই যে আমার একজন বাবা যেতেছে গা, যেতেছে কে স্যার, একটু দয়া করে বলেন, আর বেশি লাভ হবে না ইনশাআল্লাহ। উনি খুব মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শুনছে, এই জন্য স্পেশালি ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। খুব ইন্টেনশনলি, খুব ভালো করে শুনছে। ইনশাআল্লাহ লাস্টে আপনি আমার সমালোচনা করে যাবেন ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ। শুনেন, এই যে মানুষগুলা জাহান্নাম কইব, যে এই জাহান্নাম পৌঁছায় দেওয়ার জন্য আমি আজরাইল আইছি, চলো কোন এই সময় যাইতে চাইবো নি? যাইতে চাইবে না, একটা চিৎকার দিবে। কিতাবের মধ্যে লেখা হয়েছে আমার ভাইরা, এই চিৎকারটা জিন আর ইনসান ছাড়া সব জিন জানোয়ারে তারা শোনে। যাইতে চাইবে না আজরাইলে, তার কলিজার মধ্যে হাত ঢুকায়া সরাসরি রূহ বাহির করিয়া, এই তার রূহকে বাহির করিয়া ওই জাহান্নামের দিকে ফেলে দিবে। মক্কার করে যারা আল্লাহর পাওনা দিয়েছে, গুনাহ করছে বলে তওবা করছে, আল্লাহ আজকে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে দোয়া করব, সবাইকে নিয়ে দোয়া করব। আল্লাহ এই সম্মুখে যারা বসে আছে, আমার কলিজার টুকরা যুবক ভাইরা, মুরব্বি বাবাজিরা, শিক্ষিত আল্লাহ যুবক যারা বসে আছে, শিক্ষিত যারা আছে, পর্দার আড়ালে মা বোনেরা রয়েছে, উলামায়ে কেরাম যারা রয়েছে, আপনাদের জন্য সবাই আমরা দোয়া করব। আমি মুসাফির মানুষ, মুসাফিরের দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করে। আমার ভাই, আমার বন্ধুরা, মুসাফিরের দোয়া আল্লাহ তাআলা ঘুরায় দেয় না, মুসাফিরের দোয়া আল্লাহ তাআলা ঘুরায় দেয় না। ছেলে মেয়ে মা বাবার জন্য করা দোয়া ঘুরায় দেয় না, মা বাবা ছেলে মেয়ের জন্য করা দোয়া ঘুরায় দেয় না। আমি আজকে গুনাহগার হইলাম, আমি মুসাফির, আপনাদেরকে নিয়ে দুইটা হাত তুলে আপনাদেরকে দোয়া করব। কার কার বাবা নাই, কার মা নাই, একটু হাতটা উঁচু করে দেখান। হায় আল্লাহ, দেখেন আপনারা, দেখেন প্রায় 60% মানুষের মা বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছে। যদি বলে কার দাদা দাদি নাই, আরো প্রায় 90% এর হাত উঠে যাবে। যদি বলে আমরা কার বড় বাপ বড় মা নাই, তারা 100% আমরাও হাত তুলতে আমরা বাধ্য হব। তারাও দেখতে ছিল যুবক ভাইরা রে, একদিন তারা ওই দুনিয়ার বাসিন্দা ছিল। যে ঘরের মধ্যে থাকো, ওই ঘরের মালিক তোমার দাদা দাদি ছিল, তোমার বড় বাপ বড় মা ছিল। আজকে তারা একটা কবরের মধ্যে পড়ে আছে। আমরা একদিন চলে যাব। আমি যদি মুসাফির, আমার মায়েরা, দুনিয়ার কোনো ভরসা নাই। 4 দিন আগে বাড়ি থেকে এসেছি, কালকে আমার বাড়ি যাব নিয়ত করতেছি, কিন্তু আজকে রাত্রে যদি মারা যায়, এই আমার নিথর দেহটা আপনারা যদি আমার মা বাবার কাছে যদি পৌঁছায় দেন, তাহলে তারা দেখবে। আর যদি পৌঁছায় যদি না দেন, এখানে যদি কোনো আপনারা যদি এখানে যদি ফালায় দেন, তাহলে মা বাবা জানতে পারবে না যে আমি কোন জায়গায় আছি। এই দুনিয়ার কোনো ভরসা নাই, যে কোনো মুহূর্তে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে। ভালো করে দুনিয়া থেকে চলে গেলে আপনি মৃত্যুর সময় আজরাইল আসিয়া ফার্স্টে জাহান্নামটা দেখাইয়া বলবে, বাবারে দুনিয়ার মধ্যে কষ্ট করছো,
সব সময় আল্লাহর ইবাদত তুমি করছো, আল্লাহর গোনাই ভুললা গেছলা, কিন্তু তওবা করে ঘুরে এসেছো, ঘুরিয়ে আল্লাহকে মহব্বত করে আল্লাহকে খুশি করেছো। কারণ রাসূল বলে আত-তাইবু মিনাদ যামবি কামান লা যামবালা, 100 বছর গুনাহ করলেও যদি তওবা করতে পারেন আল্লাহর কাছে কানও ধরে যদি বলতে পারেন আল্লাহ আর জীবনে গুনাহ করব না, আল্লাহ বলে তুমি 100 বছর গুনাহ মোটেও তুমি করছো না, আমি সব ক্ষমা করে দিলাম, তোমার গুনাহগুলো আমি ইবাদতের মধ্যে শামিল করে দিব। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বড় দয়ালু, বড় দয়ালু। কিয়ামতের মৃত্যুর সময় আপনারা জাহান্নামটা দেখায়া বলবে এই জাহান্নামটা আল্লাহ বানাইছিল, কিন্তু তুমি আল্লাহর ক্ষমা দেওয়ার কারণে আল্লাহ এইটা তোমার জন্য বাঁচায় দিয়েছে। এই সময় মরণওয়ালা ব্যক্তি একটা হাসি মারবেন সুবহানাল্লাহ। এখন প্রশ্ন আসে, মৃত্যুর সময় মরণওয়ালা ব্যক্তি ফেরেশতা দেয়, আপনাদের না কারণ কি? এটা জামাই, এটা বউ। জামাই ঘুমাইছে, বউ বউ হইছে। প্রত্যেকবারে এটা ঘুমের মধ্যে বলেছে বসাও 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 বসাও, বউ কি হইছে কি হইছে, এটা বলে উঠে আসছে, ওই আল্লাহ তুমি যদি ডাক না দিতা তাহলে আমি জঙ্গলে গেছিলাম, বাঘে আমার আ করছিল গিল্লা লইলে, তুমি ডাক দেওয়ার কারণে আল্লাহ আমার বাঁচাইছে, শরীর গায়ে পানি ছুটছে। স্বপ্নে দেখছে আছেন আমি সা আচ্ছা বেগে নেবো হইলো, তার জামায় বাঘ দেখলো, জঙ্গল দেখলো, শরীরে কামলো, বেড়ি দেখলো না কে ঠিক ঠিক যেমন বই আল্লাহ প্রোটিন সবকের মধ্যে বাওয়ানটা দিব আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতা দেখবো হ্যাঁ দেখবো, কিন্তু তুমি দেখতা না। যেমন বেরিয়ে কিছু দেখছ না, তার জামায় সব দেখছ। মৃত্যুর সময় ফেরেশতা যখন জান্নাতে কইব তোমার আল্লাহ মাফ করে দিয়েছে সব বালা, এই খুশিয়ে লগে লগে মা বাপকে বলে যাবে, ছেলে মেয়েকে বলে যাবে, ব্যাংক ব্যালেন্স বলে যাবে, সম্পত্তির কথা বলে যাবে, বন্ধু বান্ধব বলে যাবে, ঘরের কথা বলে যাবে, সব কিছু বলে যাইবে। বলবে এই জিব্রাইল রে, ও আজরাইল জলদি আমারে ওই জান্নাতের মধ্যে নিয়ে আমার দেও, এক মুহূর্ত আর দেরি কইরো না। আজরাইল কোনো কষ্ট করা লাগে না, ডাইরেক্ট রূপ নিজে নিজে বাইরে হইয়া রেশমি কাপড়ের মধ্যে বসে। আমাদের দুইটা বডি আছে, একটা বডি হলো এই বডি, আর একটা হলো রূহের বডি। রূহের বডি দিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখি, এই বডি তো হইলেই থাকবো, কিন্তু রাত্রে স্বপ্ন তো হইতে নাই। এই যে তার একটা বডি আছে, এই বডিটা বলবো তার মধ্যে ইল্লি আল্লাহর সাথে একবার মুলাকাত করায়া কবরের মধ্যে জামাই বেড়া হলে জামাই, বিবি হইলে কন্যা বানাই যে ঘুম পাতাইবো, কিয়ামতের দিন উঠবো। সুবহানাল্লাহ। এমন আমরা হতে চাই কি চাই না? চাই কি চাই না? আল্লাহ কেন রেখে দেন ভাই, হতে চাই কি চাই না? মৃত্যুর সময় আমরা সবাই যাতে আল্লাহ তাআলা এক জান্নাত দেখে দেখে আমরা মৃত্যুবরণ করতে পারি। আল্লাহ প্রত্যেকের জন্য একটা একটা জান্নাত বানাইছে। আল্লাহ মুসলমানদের জন্য জান্নাত বানাইছে, সমস্ত পৃথিবীর কমিউনিটি হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান সবার জন্য একটা একটা জান্নাত বানাইছে। কিন্তু আল্লাহ মান্না দিত না, কিনা যারা কিনবো তারা দিব, যারা কিনা দেবো তারা দিব। এক এক মানুষ আল্লাহ 80 বছর মরার 2 ঘন্টা আগে কলিমা বলে মুসলমান হয়ে বসে, হেরে আল্লাহ তাআলা এই যে বাড়ি বানাইছে এটা জানবো। আর যারা কিনা লেগে হয়তো না এগর বাড়িটা যারা মানছে, এগর আল্লাহ ওয়ারিশ বানায় দেব। সুবহানাল্লাহ। কি ওয়ারিশ করে? ওয়ারিশ হইলো নিজের সম্পত্তি যেটা কিনা লইছে এটা ওয়ারিশ না, বাপের যেটা ভাই উপর যেটা ভাই এটা ওয়ারিশ না, ওই উপর যেটা ভাই এটা হলো ওয়ারিশ। তাহলে আল্লাহ কোরআনে বলেছে উলাইকা হুমুল ওয়ারিসুন আল্লাযীনা ইয়ারিসুনাল ফিরদাউসা হুম ফিহা খালিদুন। আল্লাহ বলে তোমরা হলো ওয়ারিসদার, জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিস বানাইও। ওয়ারিস কি তাহলে কি কইছে? জান্নাত তো আমার বাড়ি একটা আছে। আল্লাহ বর্তমান 800 কোটি মানুষ, তাহলে 800 কোটি জান্নাত বানাইছে। 200 কোটি মানে 600 কোটি মানে না, এই 600 কোটি মানুষের বাড়ি ঘরগুলা আঙ্গরে আল্লাহ তাআলা ওয়ারিস দিয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য একটা মানুষের দুনিয়াতে 10 গুণ বড় টাকা পাইবো। কারণ কি? তারা যদি পাইতো না ওয়ারিস, বাপের সম্পত্তি 500 বিঘা হইলে আইনের ছেলে একটা হইলে তো আল্লাহ ভাই 500 বিঘা। কথা ঠিক না ঠিক? ওই না क्या মোহন বাপের যদি 2 লো চাতা है তাহলে 100 বিঘা হইবেন নি? তাহলে তারা যেহেতু আল্লাহর মানতো না, না মানতে মরতেছে, সব হলো জাহান্নামী। বিনিময়ে তাদের জান্নাতগুলো আল্লাহ আঙ্গরে ওয়ারিস বানায় দিল। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য এক এক জনের জায়গা অনেক বাইরে দেব আর কি। এই জান্নাতের অধিবাসী হইবার চাইতো, এই জান্নাতের অধিবাসী হইবার নেক কাম করে দুনিয়া থেকে যাওয়া হলো। নেক কাম বলে গেলে সব আমল বন্ধ। কই আইনে আগামী বছর কবর গেলে এই ওয়াজ মাহফিল আর হয় করবেন, আর আইব পারিব না।
এই বছর যদি মৃত্যুবরণ করে মহা বছর ইয়ার যদি আকো জলতা হয় তুমি তুমি আইব পারিব কবসের কবর করা নয় বনারে তুমি তো মসজিদে যাব পারিব হাত দাঙ্গি দিও মসজিদে যাব মানে কবর করা মসজিদে যাব মানে পুনর যাব মানে কোন দুখিয়া কয় করিব মানে কোন কাম করিব মানে মা দেবতা কয় করিব মানে মৃত্যুর আগে যদি যা করবার আছে করে নেও মরে গেলে আর এই চান্স পাইতা না চান্স কাম সোয়ান সুবিধা একবারে আসে যা ভালো কাজ আছে করে নাও আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলেন ফাস্তাবিকুল খায়রাত তোমরা ভালো কাজের দিকে কম্পিটিশন করো খারাপ কাজের দিকে কম্পিটিশন তোমরা করিও না মুসলমান জাতি নিজের শরম লাগে খারাপ কামের দিকে খালি কম্পিটিশন করে এই জন্য আমাদের এই হিন্দু ভাইরা আমাদেরকে তারা কনফিউজ করে তারা সন্দেহ করে আমরা খারাপ মানুষ কিন্তু আমরা ইসলাম মতে চললে তারাও আমাদেরকে সালাম দিত কথা বলে ঠিক কিনা আজকে আমরা তাদেরকে ইজ্জত দেই না তাদের সাথে আমরা ঝগড়া করি তাদের হক আমরা অনেক সময় মারিয়ে দেই কথা বলেন ঠিক কিনা তোমার ঘরে রাসূল বলছে তোমার ঘরের সাথে যদি একজন নন মুসলিম থাকে হিন্দু ভাইও যদি থাকে কোন মানুষ যদি থাকে তার খেয়াল তুমি মুসলমান হইলে করতে হবে সে গরিব হইলে তারে দেখভাল করতে হবে তার না খাইলে তোমার ঘরের থেকে চাউল নিয়ে হইলেও তারা দিতে হবে আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুরা চিরকাল আমরা থাকবো না অনেকের মা নাই অনেকের বাবা নাই ভাইয়েরা আমার এই যে আপনারা আমি আইতে সময় এই যে আনোয়ার ভাই আর এই যে ফার্মাসি করে দিয়ে ইমরান ভাই উনি বলতেছিল হুজুর জীবনে আমাদের এখানে কোনো জলসা হয় নাই মসজিদ কোনটা মসজিদ পিছনে এই মসজিদ পিছনে ধানকে কাটিয়া রোল ইয়ায় থৌরায় হচ্ছে এটা কাটিয়া কোদাল নামে মসজিদ বানাইছে এই মসজিদ আজকে যে অবস্থা আছে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সমাজের মানুষ আপনারা জানেন এখন মানুষ পপুলেশন বাড়তেছে এখন মসজিদ বড় করা দরকার আছে না ভাই মসজিদ বড় করলে কি হইব বড় করে কবর গেলে কি হইব এই ছেলেরা যুবক ছেলেরা কইছে যে আমরা নিজে কোদাল মাইরা মাটি কাটিয়া মসজিদ বানাইছি এই বাইদের যারা মসজিদের মাটি দিছে আর প্রথমে যারা মসজিদ বানাইছে বা এখনো যারা মসজিদ বানায় কবর যাইব তার বেনিফিটটা ভাই আল্লাহ রাসূল বলেন বানালিল্লাহি মসজিদান বানান্নাহু লাহু বাইতান ফিল জান্নাহ দুনিয়ার মধ্যে তারা আল্লাহর জন্য একটা ছোট একটা ঝুপড়ি ঘর একটা মসজিদ যদি বানায় দেয় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটা স্পেশাল ভিভিআইপি ঘর বানাইবে কোন সুবহানাল্লাহ একটা পুরা হাইলি ডেকোরেটেড একটা ঘর তার জন্য বানাইবে সুবহানাল্লাহ একজন দুনিয়ার কোন মানুষ দুই টিহা এক টিহা আনা সাইয়ানা 10 পয়সা 5 পয়সা 1 পয়সাও যদি কোন বাবা এই মসজিদ বানানোর ক্ষেত্রে দিয়া কবর গেছে কত সওয়াব পাইব এই যে এই মসজিদটা বানাইছে ধরুন কিয়ামত পর্যন্ত এই মসজিদে নামাজ পড়লো 10 লাখ মানুষ 10 লাখ মানুষে 10 লাখটা জান্নাতে ঘর পাইব না একটা বাড়ি আমি কইছি না নাই 10 লাখটা ঘর তো তারা পাইব আবার আল্লাহ ওয়ারিস বানাইবো আর কত যে দিব এই সব মিলায় আর কত নিয়ামত দিব সব মিলায় এই 10 লাখে পাইব যতটি পুরস্কার যারা প্রথম মসজিদের মাটি দিয়েছে আর প্রথম যারা মসজিদ বানাইছে এরা একজনের তাগর সমান এক লাইনে বলুন সুবহানাল্লাহ কারণ রাসূলুল্লাহ মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান ফালাহু আজরুহা ওয়া আজরু মান আমিলা বিহা ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা একজন মানুষ যদি একটা ভালো কাম করে আরম্ভ করে যায় একটা সারা যদি কেউ সারা লাগানি যাবে পেন বাদে ফল ফুল হইব না ভাই সারা যেটা লাগে প্রথম যে কামটা করবে আল্লাহ তাআলা এই কামের দিকটা যত কাম মানুষ করবে সবের সব এই মানুষটা একটা অংশ পাইব সুবহানাল্লাহ আবার মদ খাওয়ায় হয়ে যায় এর যদি আরো 10টা রেখে খা হ্যাঁ যদি আরো 20টা রেখে খা এই 20টার মধ্যে 3টা মদের দোকান খুললা যত কাস্টমারের মদ খাওয়ায় মদ ফুর বানাইছে কিয়ামতের দিন এই মদ ফুররা জাহান্নামকে সব মিলায়া পাইব যত শাস্তি এই প্রথম যেটা যেই মুদ্দয়ে প্রথমে মদ খাওয়াই আইছে এরা আল্লাহ দিব কত শাস্তি কই নাউযুবিল্লাহ যে সর্বপ্রথম আমাদের আসাম ডাক খাওয়াই আইছে এই মুদ্দুকে ধইরা আল্লাহ তাআলা যত ফুলাহান ডাক খাওয়া হতেছে যত ফুলাহান বেমারি হইতেছে যত ফুলাহানে এই ডাক খাওয়ার কারণে জীবন শেষ করতেছে ফার্স্টে যে ডাক সাপ্লাই দিছে সেই শয়তানে আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ার এই ডাক খেয়ে যত করব গুনাহ পাইব যত শাস্তি এইটারে আল্লাহ তাআলা ইয়ার ভাই দিব কথা আছে না মিছা কারণ হে এই খারাপ কাম আরম্ভ করছে
গতিকে আমরা একটা বালা কাপ করে কবর গেলে গা আইদা তুইব মরার সময় 100 সওয়াবের মধ্যে 20টা সওয়াব লয়ে মরছুন 80টা গুনাহ লয়ে মরছুন সেই দিনে যদি এন্নার দাড়ি পাল্লা কিয়ামতের দিন সেই দিনে যদি না পেলাম তো জান্নাতে না 20টা সওয়াব 80টা গুনাহ জান্নাতে না জাহান্নামী জাহান্নামী কিন্তু মসজিদে 10টা দেয়া বলে দিছে প্রত্যেক দিন আল্লাহ তাআলা এই 10টা আর ওহদ পাহাড়ের মতন কইরা ওহদ পাহাড়ের মতন দান করছেন কইরা আল্লাহ তাআলা সব দিবেন আমলনামা কিয়ামত যেদিন হইব এই দিন দেখা গেল এই সব করতে করতে সব হলো 99 গুনাহ হলো একটা অহন কোন এনে কইরা জান্নাত এই যে আল্লাহ তাআলা সুযোগ দিছে ভালো কাম করে দাও কবর হইতে দাও আমি পেনশন দিব মরে গেলে তো আর চাকরির ভুল বসে হয় না চাকরির ভুল বসে হয় না পেনশন দিব কিন্তু দুনিয়ার পেনশন দেয়া না 3 ভাগের 1 ভাগ 2/3 আমি আল্লাহ দেব আর বেশি সুবহানাল্লাহ আল্লাহ কোরআনে কয় ওয়ালা নাজিয়ান্নাহুম আজরাহুম বিআহসানি মা কানু ইয়ামালুন তোমরা আমল করবা আমি আহসান তরিকায় তার ফলাফল দিব সুবহানাল্লাহ কোনো মা বাবা এতিম ছেলে মা বাবার জন্য দান করে তাহলে কম দান করলেও বেশি দান করলেও আল্লাহ পাহাড়ের মতো কইরা তার মা বাবার কাছে ওই সওয়াবটা দিয়া তার মা বাবার মাফ করে দেবেন সুবহানাল্লাহ এখানে অনেক মানুষ রয়েছেন ভাইরা